Hello everyone, welcome back to a new section. My name is Aaron. So, in the exercise 7.4 even though these exercises in integral seems to be very lengthy here, questions or exercise 20-25 questions just make sure that you practice all the questions here. But practice all these formulas and all, what do you have or what it belongs to that particular exercise will be thorough. Okay, I don't practice. So here also you have a set of formulas there which you need to just learn it to move forward in these exercises. Otherwise, this exercise because these formulas what we are going to learn, okay, that is pretty important, and that is so important that without that one you cannot get the answer here. That's why. So make sure that you learn that. I think there are 6 formulas there which should be learned, and that learning process is a bit easy because and the differences it will be very easy here. And as I have told you, without these ones we cannot do it. So make sure that what I'm gonna write after, just keep a note in a paper. Okay, exercise these formulas, these 6 formulas, just a paper and question chamber, just see whether you could able to bring that or reduce that question in that particular formula, so that I can apply the formula over there and get the answer very easily. Okay, without any delay, exercise. Okay, it's very easy dear. Once again, I'm telling you, it's not hard. Just please do practice it. That is the only thing. That is the only way in which you can pull out the formulas too. Fine. Then moving on to these formulas first. Then we will look into the exercise. These are the set of formulas what is used in this exercise dear, where you have the first one, like first 3 if you plug in. Now these 3 don't have any roots in the denominator, isn't it? You have any roots in the denominator? You don't. But these 3 have roots, right? That is the first difference what you need to understand. Whenever you get to see a question like this, see whether the denominator have the roots or is it without a root. That's the first one. Other you have these set of questions there, or these set of formulas. If x 1 by, okay, integral 1 by x square minus a square, see these two are pretty easy or pretty complementing each other. This x square minus x square, this is a square minus x square, right? What is the difference? What you can see here? These are the difference. This is x square minus x, it is 1 by 2a log x minus a by x plus a, and over here it will be just the opposite, like a minus x it will be a plus x by a minus x. Okay, that's the difference. Then over here it's very easy. 1 by x square plus a square is tan inverse 1 by a tan inverse x by a plus c. That's pretty easy. This practice easy formulas. Then you have with the roots dear. Roots is also, these 2 are pretty important. Important in a sense, it's very easy. First, you might feel like it's like a long thing with log x. X on the side, okay. X x. Then inside, what you have in the roots, the same thing will be coming here in these 2. Yeah, other random modulus or like log in agatha, okay, plus c. That is the only difference there, and you don't have 1 by 2 over here. 1 by log if it is root, then a square, this is a square minus x x square a square minus x square if it is a square plus x square the same thing over here. Okay, but a square minus x square sine inverse x by a plus c there. So when you have these formulas, when you know this formula, then only we can move forward and you can do this exercise with ease. So what I recommend is that all these formulas, okay, ഒരു പേപ്പറിൽ ഒരു ചെറിയ പേപ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് ഈ ഫോർമുലാസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതുക while doing these exercise here. If you do so seriously, it's gonna be a lot more easy.
ചിലപ്പോൾ തോന്നും അയ്യോ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന്. അല്ല, നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ ലൈക്ക് വിച്ച് ഫോർമുല ടു ബി യൂസ്ഡ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് വെദർ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇസ് എ റൂട്ട് ഓർ നോട്ട്. ദെൻ കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ലൈക്ക് വിച്ച് ഫോർമുല വുഡ് ഗോ ഫിറ്റ് ഇൻ ഓവർ ദെയർ. Okay, രണ്ടും രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് പഠിക്കുക. So it will be quite easy dear while you do the exercise. Please do practice. That's the only thing what I want to tell it again and again. Fine. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സസൈസിനകത്ത് പോവാം. അപ്പോൾ എക്സസൈസ് 7.4 dear. On to the first question dear. Integral 3x square by x raised to 6 plus 1 dx. Okay, ഈ question. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു question വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നോക്കാം കേട്ടോ. വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നീ താഴെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ അവിടെ റൂട്ട് ഉണ്ടോ റൂട്ട് ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ. പക്ഷേ വാട്ട് ഇഫ് ലൈക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ആണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോർഡ് എക്സാം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏത് രീതി വേണോ ചോദിക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഫോർ വെദർ ദ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മുകളിൽ കിടപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് റൈസ് ടു 6 അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ 6x റൈസ് ടു 5 അല്ലേ? അതവിടെ കിടപ്പുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കുക. അതില്ലല്ലോ. സോ ജസ്റ്റ് ഗോ ഓൺ വിത്ത് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിയർ ഓർ ദ ഫോർമുല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? നമുക്ക് എന്തായാലും എക്സ് റൈസ് ടു 6 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് ആർ ഫോർമുല ഡിമാൻഡ്സ് വാട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? എക്സ് ക്യൂബ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതണം പ്ലസ് 1 വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണം എഴുതിക്കൂടെ? 1 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം, 1 ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം, എങ്ങനെ വേണോ നമുക്ക് എഴുതാം. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഡിയർ. ഇനി പൊതുവേ ഉള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മിക്കവാറൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാറില്ല. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഈസി ഓർ മേക്ക് യു ലൈക്ക് ലിറ്റിൽ മോർ കോൺഫിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് ഓക്കെ വെദർ യുവർ ആൻസർ ഇസ് കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ എക്സ് ക്യൂബിന് ഞാൻ ടി ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ സ്ക്വയറില്ലേ, അവിടെയല്ലേ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത്. എക്സ് ക്യൂബ് ടി ആയിട്ട് എടുത്തു. സോ വെൻ യു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് with respect to x, what I will get here dear, 3x square dx is equal to dt. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ that is on the numerator right dear, അതില്ലേ നമ്മുടെ numerator. So what I can write, that is my dt. അപ്പോൾ this will change to what, മേൽ dt by താഴെ വന്നിട്ട് എന്താ t ആണ് അവിടെ, t ക്യൂബിൻ്റെ അവിടെ. So this will be t square right plus 1 square dear. So ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ now which formula or where you will apply or what formula I will take it and apply this thing. അപ്പോൾ as I have told you 1 by നമ്മളിവിടെ എന്താ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോർമുലയാണ് അത്. 1 by x square plus a square is nothing but 1 by a tan inverse x by a plus c dear. This is quite easy. Okay, if you know this one then just jump on and apply this one over here dear, and what you will get 1 by a എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് വെച്ച് നമ്മളെ എക്സ്, ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1 by a is 1 itself, I don't need to write it. Then tan inverse x എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ again t 1 നമുക്ക് എഴുതണോ? by 1 ആണെങ്കിൽ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത്, പ്ലസ് സി ഡിയർ. ആൻഡ് വാട്ട് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് tan inverse, what is your t? T is x cube dear plus c. This is gonna be my answer for my first question. It's easy right? Just കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയത്ത് നമുക്ക് t അപ്ലൈ ചെയ്യാം. Then without the substitution we will do the questions to be followed later dear. Fine. Move on to the second one then. Move on to the second question dear. Integral 1 by root of 1 plus 4x square dx dear. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൂട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക, നമുക്ക് താഴെ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേലുണ്ടോ നോക്കുക. ഇല്ലല്ലോ. യെസ്. നൗ വാട്ട് ഈസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ? 1 by root of 1 plus 4x square dx dear. This is my question. നമുക്ക് ഫോർമുല എന്താണ്? 1 by root of എന്താക്കണം? ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എനിക്ക് 1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം, നോ ഇഷ്യൂസ്. ഓക്കെ, പ്ലസ് നമുക്ക് ഇതെന്തെഴുതാം? 2x the whole square എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? because everything need to be in a square. Fine dear. ഇനി നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? 2x is equal to t എന്നെടുക്കാം. Let this one be t. Then when you differentiate
with respect to x, what I will get here? 2 നമുക്ക് താഴെ മേലുണ്ടാ ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ 2x ഞാൻ ടി എന്നെടുത്തപ്പോൾ 2x എന്തിനാണ് 2x സ്ക്വയറിനും ഞാൻ എടുക്കാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ടി സ്ക്വയർ ഡിയർ. അതുകൊണ്ടാണ് 2x അകത്ത് കിടക്കുന്നതിന് മാത്രം ഞാൻ ടി ആയിട്ട് എടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെൻ യു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് 2 dx is equal to എന്താ dt. So if I have this one, then dxനെ എന്താ എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ dt by 2 എന്ന് എഴുതാം. ബിക്കോസ് എനിക്കിവിടെ dx അല്ലേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, if you are following my videos dear, I have used this pattern. ഓക്കെ, ഞാൻ 2 dx എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ 2 എന്നിട്ടിട്ട് ഞാൻ 1/2 എന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും എടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. ഐ ജസ്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് അവേ വാട്ട് എവർ ഇസ് ഓവർ ദെയർ, dx ആണെങ്കിൽ dx എന്താണോ കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേണിലാക്കിയിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു dt by whatever it is, it will come down. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what I can write here is this would be changed now to 1 by നമ്മുടെ dxന് എന്താ എഴുതുക dt by 2 എന്ത് തന്നെ by 2 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 1/2 വെളിയിലെടുക്കാം. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് dt by 2 അതിൻ്റെ 1/2 ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തു. then dt is still there. yeah, then root of 1, okay, 1 square അവിടെ കിടക്കട്ടെ, no issues, plus this one is now what? This one is my t. അപ്പോൾ ഇതിന് t square. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഏത് ഫോർമുലയിൽ we will substitute here. That is pretty important, isn't it? So integral ഇവിടെ എന്താ നോക്കിയേ 1 by നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വിട്ടേക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോർമുല അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കീപ് ലൈക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ എഴുതാം dx is equal to what we have learned here. ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഗ് ഇവിടെ എന്താണോ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, എക്സ് അത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എക്സ് പ്ലസ് വാട്ട് എവർ ഇസ് ദെയർ ഇൻ ദ റൂട്ട് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് നീഡ് ടു കം. ഇത് രണ്ട് ഫോർമുലയിലും ഇവിടെ പ്ലസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ, ഇവിടെ പ്ലസ് തന്നെയാണ്. ദെൻ റൂട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്ന അതേപോലെ എഴുതുക എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ. യാ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഡിയർ, പ്ലസ് സി. ഇറ്റ്സ് എ പ്രിറ്റി ഈസി വൺ. Just go ahead and do it. Okay, so many times, like so many different questions, you will get this thing. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഞാൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, 1/2 ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അവിടെ. ഇതിനെന്താ ലോഗ് എക്സിന് പകരം ഇത് തന്നെ എക്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഗോണ ബി മൈ എ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ് എന്താ ഇവിടെ ടി ആണ്, ടി പ്ലസ് റൂട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്ന എല്ലാം ഇവിടെ വരും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് 1 പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ. Yeah, t square. That's it dear. Now it's time for me to substitute it back. 1/2 log t ki param endha 2x. So 2x plus namala bracket nathu endha, that is actually my question dear. Okay, onu noki kennal when you go back, this is my question itself. appo ide polte oru formula vannu kennal root nathu nadakkunna namala question thanne aayirikkum keto, plus 4x square. 4x square then plus c dear. That's it. It's pretty easy. Formula, substitute it, got it, get it there. That's it. So move on to the third one then. Moving on to the third question. Integral 1 by root of 2 minus x the whole square plus 1 dx dear. ഇതാണ് നമ്മുടെ question. Okay, അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എന്താ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് താഴത്ത് വന്നിട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാനുള്ള റൂട്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, റൂട്ട് യു ഹാവ് ഇറ്റ്. ദെൻ അതിനകത്തുള്ളത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിൽ കിടപ്പുണ്ടോ? I don't have it. So what is my question here dear? 1 by root of അല്ലേ 2 minus x the whole square. നമുക്കിവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് 2 minus x ആ പ്ലസ് 1 could be written as 1 square itself, no problem. ഇത് ഞാൻ ആ ഫോർമുലയിലോട്ട് ആക്കാൻ നോക്കുകയാണ്, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ഡൂ ഓവർ ഹിയർ, ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കിടന്നിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമില്ല. സോ വാട്ട് ഐം ഗോണ ഡൂ ഇസ് ദാറ്റ് ഐ എം ഗോണ ടേക്ക് ദാറ്റ് വൺ ആസ് ടി. അതിന് നമ്മൾ ടി എന്നെടുത്തു. അതിനൊന്ന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റിംഗ് with respect to x ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ this will be 2 വന്നിട്ട് 0 മൈനസ് എക്സ് വന്നിട്ട് മൈനസ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടി എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. യെസ്, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് വൺ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ടി, ബിക്കോസ് എനിക്ക് അവിടെ ഡി എക്സ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, മൈനസ് ഡി എക്സ് അല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൈനസ് ഡി ടി. സോ ദസ് ദിസ് വിൽ ബിക്കം വാട്ട് നൗ 1 by root of the first bracket, that one is t. അപ്പോൾ ഇതെന്താവും ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് നമ്മളെ 1 സ്ക്വയർ മേളിൽ കിടക്കുന്ന ഡി എക്സ് എന്താ ഇപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ഗോണ ബി മൈനസ് ഡി ടി ഡി. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് വെളിയിലെടുത്തു. സോ ഡി ടി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ ഡിയർ.
just think of like which one you will use it. നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തത് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ. എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 by root of x square plus a square, okay, x square plus a square dx ആണെങ്കിൽ what I told you to do, it is log മോഡുലസിനകത്ത് x പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എന്താണോ അത് തന്നെ എഴുതണം, x square plus a square then plus c dear. This is gonna be my formula for this one to apply. Fine. അങ്ങനെ നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ വളരെ ഈസി അല്ലേ. then that is gonna be what, minus ഇവിടെ എന്താ ലോഗ്, നമ്മൾ എക്സിന് പകരം എന്താ ഇത് എക്സ് ആണ്, ഇത് എ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ this will be t plus whatever is there in the bracket that will come here, that is t square plus 1, yeah, plus c dear. That's what you have. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്താൽ പോരെ. that is t is what, t is this one which is 2 minus x, but 2 minus x plus root of, ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് എന്തിനാ കിടക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഫുള്ള് നമുക്ക് ഈ റൂട്ടിനകത്ത് വരും, which is 2 minus x the whole square, yeah, whole square plus 1 എന്ന് വരും. that's it, plus c dear. that's equal to, ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we can open the brackets if you want to. Okay, if you want you can open this one by a minus b the whole square. അപ്പോൾ എന്താ a square minus 2ab, 2 into 4, this will be 4, 2 into 2, 4 x, yeah, then what, plus the b square is x square dear, plus you have 1, yeah. If you write it properly, this could be written as minus log x 2 minus x plus root of, നമുക്ക് x square ആദ്യം എഴുതിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, then minus 4x, then these two will be 5 plus c. ഇതിന് നമുക്ക്, this is gonna be my answer dear. Or else you can also write it like this by removing the negative, like നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് എഴുതും, നമ്മൾ 1 by എഴുതും അല്ലേ. 2 minus x plus, oh, this whole by, okay, whole by, because നമ്മൾ ഈ നെഗറ്റീവ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1 by ആയിട്ട് എഴുതണം, whole, okay, 2 minus x plus x square minus 4x plus 5, okay, then plus c dear. That's gonna be my answer for my third question. Okay, then move on to the fourth one then. Moving on to the fourth question dear. അപ്പോൾ 1 by root of 9 minus 25x square dx dear. This is the question. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമുക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് 2 മൈനസ് എക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേ വന്നിട്ടുള്ളൂ, എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളൊരു കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ദിസ് കുഡ് ബി റിട്ടൺ ലൈക്ക് ദിസ് ടു, റൈറ്റ്, 1 by root of 9 minus 5x the whole square എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ, യാ, ഡി എക്സ് എന്ന് 9 എഴുതാം കേട്ടോ, 3 to the power 2 എന്ന്. പക്ഷെ ഞാനിത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയാൻ കാരണം ജസ്റ്റ് ടു മേക്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് എക്സിൻ്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് 5. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ജസ്റ്റ് ഷോ യു 2 ways to do this question here. ഓക്കെ, ഞാൻ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഇൻ സം അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു വിച്ച് ഈസ് ടു ബി ഫോളോഡ് ആഫ്റ്റർ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 2 രീതി ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. നൗ ദിസ് കുഡ് ബി ഈസിലി റിട്ടൺ ലൈക്ക് ദിസ്, റൈറ്റ്, 1 by, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 9 എങ്ങനെ എഴുതാം, 3 square എന്ന് എഴുതാം, മൈനസ് വി ഹാവ് വാട്ട് 5x the whole square dx. നമ്മൾ ഫോർമുല വൈസ് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ദിസ് 5x is something very a little bit difficult dear, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് പ്രോബ്ലം ഇവിടെ. അപ്പോൾ what I'm gonna do is that 5x I'm gonna take it as t. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഞാൻ t ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ what if you want to differentiate, you need to differentiate for sure, because അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി 5 dx is equal to dt. നമുക്ക് മേളിൽ 1 അല്ലേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഓൺ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് റൈറ്റ് നൗ ഡിയർ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും മേളിൽ ന്യൂമിനേറ്റർ 1 ആണ്. ഓക്കെ, അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു സീ സം ലീനിയർ ഫങ്ഷൻസ് ഓൾസോ, ദാറ്റ് വി വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഡി എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്താ ഇവിടെ, ഡി ടി ബൈ 5 എഴുതാൻ കാരണം ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഡി എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ഡി ടി ബൈ 5. ദാറ്റ് ഐ എം ഗോണ യൂസ് ഇറ്റ് ഓവർ ഹിയർ. സോ ദാറ്റ് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി 1 by നമ്മൾ 3 square അവിടെ കിടന്നോട്ടെ, no issues, because that is my a. Okay, a square minus this one is what, now your
t, which is now t square, okay. dx ന് പകരം എന്താ dt by 5. ഞാൻ നേരത്തെ 1/5 ആയിട്ട് വെളിയിൽ ഒറ്റയടിക്കാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, which I can write 1/5 outside, then dt by root of 3 square minus t square, dear. Now go for your formula, dear, which you need to apply. എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മുടെ ഫോർമുല? You have what here? എന്താണ് റൂട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ 1/root of, നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് a square minus x square ആണ്, a square minus x square, ഓക്കെ. അത് വളരെ ഈസിയാണ് ഡിയർ. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ റൂട്ടിൻ്റെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 1/2 അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും വരില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് x/a plus c. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല. ഇഫ് യു ഹാവ് ഇറ്റ്, when you substitute, this is gonna give me what? 1/5. yes, already ഉണ്ട് അവിടെ. then sin inverse x എന്താ ഇവിടെ t ആണ്, by what? a is 3 plus c. ഇനി ഞാൻ തിരിച്ച് ഞാൻ t നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ t is what? 5x, which is 5x by 3 plus c, dear. this is my answer for my fourth question. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ I will just show you something else, okay. ഞാൻ 1/root of 9 minus 25x square എന്ന് ഞാൻ question ഒന്നും കൂടി എഴുതി, which I am gonna write it as again the same thing, 9, which is okay. now 9 is okay, let it be 9 itself, okay, 9. and this time what I am gonna do is that x ൻ്റെ അവിടെ കിടക്കുന്ന എന്താ, okay, not this step, dear. what I am gonna do is that എനിക്ക് എന്തായാലും x സ്ക്വയറിന് അടുത്ത ഒരു കോഫിഷ്യൻ്റ് കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ, ആ ഒരു കോഫിഷ്യൻ്റ് ഞാൻ വെളിയിലോട്ട് എടുക്കുകയാണ്. വെളിയിലോട്ട് എടുക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൂട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതാം. ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിന് കോമൺ ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ, ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിന് കോമൺ ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും? 9/25, ബിക്കോസ് അകത്തോട് മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കിയാൽ 25 ക്യാൻസൽ ആവും, അപ്പോൾ സ്റ്റിൽ 9 മൈനസ് ഈ 25 വെളിയിൽ പോയി, then it is x square dx. ഫൈൻ, എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ്. ഇനി വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഇനിയിപ്പം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം 25 റൂട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലെടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? 1/5 വെളിയിൽ പോയി, യാ. ദെൻ 1/root of this could be written as what? 3/5 the whole square എന്ന് എനിക്ക് എഴുതിക്കൂടെ? റൈറ്റ്, ഓക്കെ. ഞാനിവിടെ ടി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. മൈനസ് യു ഹാവ് വാട്ട്? യുവർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഡി എക്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 5x ഞാൻ ടി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്തു, ഇവിടെ എനിക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ഫോർമുല ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ്? 1/5 വെളിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ദെൻ യു ഹാവ് ദ ഫോർമുല സൈൻ ഇൻവേഴ്സ്, യാ, എക്സ് എന്താ ഇവിടെ? എക്സ് തന്നെയാണ്, ബൈ യുവർ എ. വാട്ട് ഈസ് എ? എ ഈസ് 3/5. അപ്പോൾ 3/5 പ്ലസ് സി, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? 1/5 സൈൻ ഇൻവേഴ്സ്, നമ്മൾ 5 മേളിൽ പോവും, അപ്പോൾ 5x/3 പ്ലസ് സി, ഡിയർ. ദിസ് അഗെയിൻ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയിം ആൻസർ, റൈറ്റ്? ഇവിടെയും സെയിം തന്നെ. അപ്പം എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടി എപ്പോഴും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഡു ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വേ. ദിസ് ഓൾസോ നീഡ് ടു കീപ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്, ഓക്കെ? ബിക്കോസ് അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, okay, how this one is gonna or this will help you in solving the problem little more. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. once you have a concept, learn that concept itself. don't get confused. ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കാനൊന്നുമില്ല. അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് അത് തന്നെ ആലോചിച്ച് ചെയ്യുക. ഫൈൻ, ഓക്കെ. then move on to the fifth one. then moving on to the fifth question. integral 3x by 1 plus 2x raised to 4 dx. ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ റൂട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഓക്കെ. എന്നിട്ട് താഴത്തേൽ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേലുണ്ടോ? ഇല്ല, ബിക്കോസ് 2x raised to 4 അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ക്യൂബ് വരണം, അവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഹൗ ഐ വിൽ റീഅറേഞ്ച് ദിസ് വൺ എസ്, നമ്മൾ ഫോർമുല വൈസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഇതിനെ 1 സ്ക്വയർ നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Now I don't need to now write 1 square, you know it, so we will just keep on do without writing this 1 square and all. That is a little odd actually. 1 plus നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? സ്ക്വയറിൻ്റെ. അപ്പോൾ 2 നമുക്ക് എഴുതണ്ടേ? അപ്പോൾ 2ന് നമുക്ക് 4 ആയിരുന്നെങ്കിൽ 2x എന്ന് എഴുതായിരുന്നു. അപ്പോൾ 2 ആയതുകൊണ്ട് √2 x square the whole square, dear.
Just think about it. അങ്ങനല്ലേ dx. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതല്ലേ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെടുത്തു? √2x² ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I'm taking that one as t so that I can put there t² ആവും അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ when you differentiate with respect to x, what I will get here is √2 constant. Okay, let it be. ഇത് വന്നിട്ട് എന്ത് കിട്ടും? നമ്മുടെ x² 2x dx is equal to dt എന്ന് വരും അല്ലേ? Now just look into what you have there. 3x ആണ്, 3x dx ആണ് എനിക്ക് മേളിലുള്ളത്. അപ്പോൾ don't worry about that one. If you want, you can take the 3 outside. അത് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വെളിയിൽ എടുക്കില്ല കേട്ടോ. യു ക്യാൻ ഫോം ഇറ്റ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, ഞാൻ അത് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന എന്താ dx ഉണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ dx is there. ഒരു x dx ഫൈൻ, അതവിടെ ഉണ്ട്. x dx അവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് 3 ഇല്ല. വെയിറ്റ്, ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ യു ഹൗ ഐ ആം ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. നമുക്ക് √2 ഞാൻ താഴെ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ dt ബൈ 2√2 ഞാൻ താഴെ പോയല്ലോ. ഫൈൻ. ഇപ്പം x dx is equal to, എനിക്കവിടെ മേളിൽ എന്താ വേണ്ടത്? 3x dx ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഐ ആം ഡൂയിങ്, ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോണ മൾട്ടിപ്ലൈ 3 ഹിയർ. എഗെയിൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 3നെ രണ്ട് സൈഡിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ വാട്ട് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ഹിയർ 3x dx is equal to, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല കേട്ടോ. എങ്ങനെയാണ് 3നെ വെളിയിലെടുത്തിട്ട് x dxന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ്. Because already you know substitution well. So 3x dx is equal to what? ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം? 3 by 2√2 dt എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ എഴുതി. അപ്പോൾ this is what I have dear. ഇതാണ് നമുക്ക് മേളിലുള്ളത് ഇത്. അപ്പോൾ so how I can rearrange this one? This one, the whole thing is what? 3 by 2√2 d2 ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിനെ ഫുള്ള് നമുക്ക് വെളിയിൽ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. ബൈ റൂട്ട് ഇല്ലാതെ 1 പ്ലസ് ദിസ് ഹോൾ തിങ് ഇസ് വാട്ട് നൗ t² ഡിയർ. ബിക്കോസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ t. അപ്പോൾ t². ഫൈൻ. അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഫോർമുല? ഓക്കെ, ഐ വിൽ റൈറ്റ് വൺ മോർ സ്റ്റെപ്പ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ, ഐ എം ഗോണ ടേക്ക് ദിസ് വൺ ഔട്ട് സൈഡ്. 3 by 2√2 ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തു കേട്ടോ. 2√2 ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തു. എന്നിട്ട് dt ബൈ 1 പ്ലസ് t² ഡിയർ. ഇതെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ ഓഫ് ദ ഫോർമുല വിച്ച് ഇസ് വെരി ഈസിയസ്റ്റ് ഫോർമുല ഇസ് √1 by x² പ്ലസ് a². അതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താ? dx is equal to, that is 1 by a tan inverse x by a dear. x by a plus c. This is one of my easiest one. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ a എന്താ? ഇവിടെ a 1 ആണ്. ഇവിടെ x എന്താ? ഇവിടെ t ആണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ഹിയർ? 3 by 2√2. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ദെൻ 1 by a is 1 by 1. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് അത് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ബൈ നമ്മൾ എക്സ് എന്താ ഇവിടെ വിച്ച് ഈസ് ടി. യാ ബൈ നമ്മൾ എ എന്ന് വെച്ചാൽ 1, അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ഇസ് പ്ലസ് സി. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 3 by 2√2 ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് എ ടി. ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. അപ്പോൾ √2 x² ഡിയർ. √2 x² plus c. That is exactly my answer for my 5th question dear. On to the 6th one then. On to the 6th question dear. Integral x² by 1 minus x raised to 6 dx. അപ്പോൾ അതിനെന്തെഴുതാം? x² by 1² minus, ഇപ്പോൾ x²അല്ലേ വേണ്ട ഇവിടെ. അപ്പോൾ x³ the whole square dx dear. ഞാൻ എടുക്കുക. ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിലില്ല. Okay, without the root, that also keep in your mind. Okay, that is equal to, എനിക്ക് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണത്? ഐ എം ഗോണ ലെറ്റ് x³ ആസ് വാട്ട് t. ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് മേളിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x, what I will get 3x² yeah dx is equal to dt. ഫൈൻ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? ഇവിടെ x² dx ആണ് വേണ്ടേ. അപ്പോൾ x² dx is what? dt by 3. Fine dear. You have this. Now substitute. That will give you what? മേളിൽ വന്നിട്ട് dt by 3, which if you want you can also write 1 by 3.
That in the next step I will do 1 by 3 root integral. Then ഇവിടെ എന്താ 1 minus that one is gonna be t. അപ്പോൾ t square. That's it. അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? 1 by 1 square minus t square dt. നമ്മളെ ഫോർമുല ഏതാ നമ്മളെ ഫോർമുല? Now this one I'm gonna use it for the very first time dear. എന്താണ്? Integral 1 by ഇവിടെ a ആണ്, a minus x. അപ്പോൾ a square minus x square dx. ഈ ഫോർമുല എന്താണെന്ന് അറിയണം. വളരെ ഈസിയാണ് ആക്ച്വലി. 1 by 2a ഇതിൻ്റെ എല്ലാം 1 by 2a ആണ്. ഓക്കെ, 1 by 2a പിന്നെ വന്നിട്ട് log സംതിങ് ബൈ സംതിങ്. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു a square minus x square ആണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you need to just take it the opposite way dear. This would be x plus a plus x by a minus x plus c. Yeah, this is gonna be my formula which I'm gonna use it right now. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? 1 by 3 കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് a എന്നും ഇത് x ആണെന്നറിയാം അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1 by 2a എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 into a എന്ന് വെച്ചാൽ 1. log you have a is what? 1 itself. So 1 plus t by 1 minus t dear plus c. ഇതാണ് നമുക്കുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് t എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ this you can multiply 1 by 6 log 1 plus x എന്താ? No, t എന്താ? x cube by 1 minus x cube plus c. This is gonna be my answer for my 6th one. It's easy, right? Okay, on to the 7th one then. On to the 7th question dear. Integral x minus 1 by root of x square minus 1 dx dear. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ഉള്ള 7th question ഒന്ന് നോക്കിയാൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന്? ലൈക്ക് വി ഹാവ് 2 ടേംസ് ദെയർ x minus 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു നീഡ് ടു ആക്ച്വലി സ്പ്ലിറ്റ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു 2. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം. എന്താ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണ്ടേ? എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 എന്നും മൈനസ് 1 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 എന്നും എനിക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം. പക്ഷേ ബിഫോർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ചെക്ക് വെദർ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മോളിൽ കിടപ്പുണ്ടോയെന്ന് അതും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 2x ഇല്ല. അപ്പോൾ 2x അല്ലല്ലോ മേളിൽ കിടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിൽ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നൗ you need to do a separate approach for these two parts. This one you can treat it as I1 and I2 and do it separately, or else അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഡിഫറൻഷിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഓക്കെ ഫൈൻ, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഐ ആം ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ ദിസ് വൺ ആസ് ഐ. ഞാനിപ്പോൾ ഐ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പോൾ ഐ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ ബി വാട്ട് ഐ ദാറ്റ് ഐ എം ഗോണ ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു 2 ജസ്റ്റ് ഫോർ സേക്ക് ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിയർ. ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു, I1 മൈനസ് I2 എന്ന് എടുത്തു. വാട്ട് ഈസ് മൈ I1? I1 ഇസ് ദിസ് വൺ. സോ ലെറ്റ് മീ ഡു ഇറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി. I1 അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ആദ്യമായിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ I1 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 dx ഡിയർ. ദിസ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി നമ്മളെ പഴയ പാറ്റേൺ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിൽ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ. ബിക്കോസ് ഐ എം ഗോണ ടേക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ആസ് ടി. ഓക്കെ, ടി ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ യു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദറ്റ് ഇസ് 2x 1 വന്നിട്ട് 0 dx ഇസ് ഈക്വൽ ടു dt എന്ന് കിട്ടി. മേളിൽ എന്താ എനിക്കുള്ള എക്സ് ഡി എക്സ് ആ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എക്സ് ഡി എക്സ് മാത്രം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് 2 ഞാൻ താഴെ കൊണ്ടുപോയി. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് dt by 2. അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ what I can write here integral this would be this whole thing is dt by 2 by 2 ൻ്റെ 1 by 2 ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തു. dt മേളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് by root of what? t, root of t. അപ്പോൾ you need to now know that what is root of t dear. നമ്മൾ സത്യം ഞാനിത് എഴുതാം കേട്ടോ. 1 by root t എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it is this one, just keep it in your mind man, okay, because that is pretty important. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 root
ടി തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് 1/√t. അത് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ യു ഹിയർ. ഇതിനെ ഞാനൊന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ what you have here 1/2 dt/√t അല്ലേ. എനിക്ക് ഇനി ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ടീനെ നമുക്ക് മേളിൽ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ 1/2 ആവില്ലേ, ബിക്കോസ് റൂട്ട് ഇസ് 1/2. അതിനെ മേളിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ -1/2 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 1/2. ഓക്കെ, നമ്മൾ റൂട്ട് 1/2ൻ്റെ +1 എന്താ എങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന? +1 ബൈ -1/2 +1 പ്ലസ് c അല്ലേ. ദിസ് ടൈം ഐ വിൽ പുട്ട് ഇറ്റ് c1. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 1/2 ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട് ബോദറിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഈ സൈഡിൽ 1/2 അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് വൺ? ദിസ് വൺ ഇസ് t⁻². നമ്മൾ ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1/2 എന്ന് കിട്ടും. ദിസ് ഇസ് അഗെയിൻ ഗോണ ഗിവ് മീ 1/2 പ്ലസ് യുവർ c1 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു, ഇത് നോക്കിയേ, ഇത് മേളിൽ പോവും. 1/2 ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുക. ഇതെന്താ കിട്ടുക? 2 മേളിൽ പോയി. അപ്പോൾ 2 ഇതെന്താ എഴുതാൻ പറ്റുക? √t എന്നല്ലേ. അതാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിയർ. ദിസ് ഐ എം നോട്ട് ഗോണ റിപ്പീറ്റ് ദി സ്റ്റെപ്പ്. ഐ എം ഗോണ ഡയറക്ട്ലി ഗോണ റൈറ്റ് ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, പ്ലസ് c1. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ this 2 and this 2 get cancelled here. So what you get here is root, നമ്മളെ t എന്താ? t is x². x² -1 പ്ലസ് നമ്മളെ c1 ആണ്. നമ്മളെ റൂട്ടിൻ്റെ വെളിയിൽ കേട്ടോ, വെളിയിലാണ് c1. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് മൈ i1 is. ഇതാണ് നമ്മളെ i1. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് i2 എന്താ? i2 is equal to integral 1/√of x². Okay, this one keep it as like equation 1. No, keep this one as 1, this one as 2. ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഡയറക്റ്റ്ലി എഴുതി പോകാന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പിന്നെ ഒന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചായിരുന്നേ. -1. ഓക്കെ, ദിസ് വൺ അല്ലേ, ഇതല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് dx. യാ, നൗ വെൻ യു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ദിസ് വൺ, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ 1/√of. അപ്പോൾ അതിനെന്താ ചെയ്യുക? അതിനൊന്നും ചെയ്യണ്ടല്ലോ. യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓവർ ഇയർ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇതെന്താ? x² - 1² dx. എന്താ നമ്മളെ ഫോർമുല? നമുക്കുള്ള ഇൻറ്റഗ്രൽ 1/√of x² - a² dx. അതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യുവർ ഫോർമുല. log x പ്ലസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നതും. എന്താ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത്? ബ്രാക്കറ്റ് അതേപോലെ ഇവിടെ തന്നെ വരും. x² - a² പ്ലസ് c ഡിയർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what I will get? I2 will be now what? I2 will be ഇത് x, ഇത് a ആണ് 1. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ലോഗ് എക്സിൻ്റെ അവിടെ x തന്നെയാണ്, പ്ലസ് റൂട്ടിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് തന്നെ എഴുതണമെന്ന്, വിച്ച് ഈസ് x² - 1. യാ, ദെൻ യു ഹാവ് പ്ലസ് c ഡിയർ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താ? നമ്മൾ ഇപ്പോൾ c2 നിർത്തും, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. Then what I'm gonna do? Substitute 2 and 3 in 1. 1 substitute what I will get? I is now what? ഇവിടെ കിട്ടിയത് which is root of x² - 1. Yeah, plus c1 എടുക്കുന്നില്ല because രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഞാൻ c ആയിട്ട് എഴുതാം. Then you have a minus dear. That is very important. Minus log x plus root x² - 1 plus namala c, where you don't need to write it if you want, where c is what? c1 plus c2. Atra matra ullu. Okay, adu edenda avashyamilla. This is exactly your answer dear. Fine. Move on to the next one then, 8th one. Moving on to the 8th question dear. Integral x² by root of x⁻6 plus a⁻6 dx dear. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തായാലും നമുക്ക് റൂട്ടിനകത്ത് സ്ക്വയറാണ് വേണ്ടത്. സോ ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് x³ the whole square plus a³ the whole square. ഓക്കെ ഡിയർ, dx ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതി. ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് ദ സ്ക്വയർ ഹിയർ. ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മേളിലൊന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു
ഇനിയിപ്പം ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു എടുക്കണ്ട ബിക്കോസ് ഐ എം ഗോണ ടേക്ക് ദിസ് എക്സ് ക്യൂബ് ആസ് ടി മേളിൽ കിടക്കുന്ന നോക്കിയേ എക്സ് സ്ക്വയറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് 3x സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടി എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ 3 താഴെ കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ഡി ടി ബൈ 3 അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതല്ലേ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഹിയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൗ 1/3 ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തു, ഡി ടി അവിടെ ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഡി ടി ബൈ 3 അതിന് ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തതാണ് എന്നുവെച്ചാൽ 1/3 അല്ലേ, അത് വെളിയിൽ പോയി. ദെൻ റൂട്ട് ഓഫ് this is gonna be what t, so this will be t square plus നമ്മളെന്താ a cube അതങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ, no issues, dt, that's it. അപ്പോൾ which formula dear, why I'm writing again and again is you need to know dear. okay ഇവിടെ എന്താ integral 1 by നമുക്ക് റൂട്ട് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ റൂട്ട് നമുക്കുള്ളത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ്. അതിനകത്ത് എന്താ ഇപ്പോൾ 1/x സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ, 1/tan ഇൻവേഴ്സ്. പക്ഷേ ഇത് വന്നു വെച്ചാൽ റൂട്ടിനകത്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ ഫോർമുല, ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് നമ്മളെ റൂട്ടിനകത്ത് എന്തുണ്ടോ അത് തന്നെ ഇവിടെ വരും, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ഡി. ഓൾ ദീസ് ഡെറിവേറ്റ് ഓർ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ. യു ഹാവ് എ സർട്ടൻ ഫോർമുല വിച്ച് യു ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇറ്റ് and use these formulas dear, that's it. Then in that case what will be my integration, 1/3 ഉണ്ട്, that will be log x ന് പകരം ഇവിടെ എന്താ t ആണ്, so t because this is your x, this is gonna be your a എന്ന് വെച്ചാൽ a ക്യൂബ് ആയി. ഇപ്പം t പ്ലസ് നമ്മളെ റൂട്ടിനകത്ത് എന്തുണ്ടോ അത് തന്നെയാണ്, റൂട്ടിനകത്ത് എന്താ x raised to 6 പ്ലസ് a raised to 6. ഓക്കെ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചോണം കേട്ടോ, 6 plus c. Here it should be not this step dear. Okay, this step skip ചെയ്തോ. Okay, what I need to write here is 1/3 log t ക്ക് എഴുതേണ്ട, പിന്നെയല്ലേ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ടേ, t പ്ലസ് നമുക്ക് ഈ ഫുൾ ബ്രാക്കറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് t സ്ക്വയർ പ്ലസ് a ക്യൂബ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് c ഡിയർ. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തെഴുതാം. സോ ടിക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ what you will get here, t is what, x cube plus root of നമ്മളെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വരും which is 6 x raised to 6 yeah plus a raised to 6 plus c dear. This is what my answer for my 8th one. Moving on to the 9th one then. On to the 9th question dear, integral sec square x by root of tan square x plus 4. okay നമുക്ക് ആ ഒരു എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിലുണ്ടാ, ടാൻ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ്. സീക്ക് സ്ക്വയർ ഓക്കെ നമുക്ക് റൂട്ടാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക, പിന്നെ ടാൻ സ്ക്വയർ എനിക്കിവിടെ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്, എനിക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് വേണ്ടത്. ദെൻ ഐ ഹാവ് ഹിയർ 2 സ്ക്വയർ. ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഐ നീഡ് ടു ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ്. വാട്ട് ദ ചേഞ്ച് ഐ വിൽ ഡു ഡിയർ, ഇപ്പം ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് യു ഹാവ് എ ക്ലിയർ വിഷൻ ഓഫ് ഹൗ ടു ഡു ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് ഡിയർ. ടാൻ എക്സിനാണ് ഞാൻ ടി എടുക്കുന്നത്, ടാൻ സ്ക്വയറിനല്ല. ടാൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ യു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഹിയർ, ടാൻ വിൽ ബിക്കം സീക്ക് സ്ക്വയർ. അതല്ലേ നമുക്ക് മേളിൽ കിടക്കുന്നത്, ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് മേളിൽ കിടക്കുന്നത് ഡി ടി ആയിട്ട് കിട്ടി. സോ ഹൗ ഐ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദിസ് വൺ, ദിസ് ഹോൾ തിങ് വിൽ ബി ഡി ടി ബൈ നമ്മളെ റൂട്ട് ഓഫ് ടാനിന് പകരം എന്താ ടി ആണ്. So that is t square plus 2 square dear. So now just apply the formula. Which formula? Integral 1 by root of x square plus a square dear dx. And then നമ്മൾ പഠിച്ച log x plus root of x square plus a square plus c. That's it. So when you apply this one, what you will get? Log 1 by അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല, ലോഗ് എക്സ്, എക്സിന് വരെ എന്താ ടി ഇവിടെ പ്ലസ് നമ്മളെ റൂട്ട് ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ
A square എന്ന് പറയുന്നത് 2 അല്ലേ, so this will be 2 square. Okay, okay, I will write it again. That is equal to log and that t plus root of the whole bracket, which is t square plus 2 square, right there, plus c. So that is equal to, if you substitute log t എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇവിടെ, t is tan x plus root, I have told you several times, it will be the question itself dear, which is tan square x. ഇപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത് തന്നെ വരും കേട്ടോ, plus 4 plus c. This is going to be my answer for my 9th. Moving on to the 10th one then. On to the 10th question dear. Integral 1 by root of x square plus 2x plus 2. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർലി നമുക്കൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പം നമുക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, 1 by root of ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ, ക്വാഡ്രാറ്റിക് നമുക്ക് കാണുന്നില്ലേ. എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, യു നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ദാറ്റ് വൺ ഇൻ ടു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർസ്. ആൻഡ് ഹൗ ടു ഡു ദാറ്റ് വൺ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. 1 by root of, ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, ഇത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ഡിയർ. എക്സ് സ്ക്വയർ, യെസ് എക്സ് സ്ക്വയർ, 2x, യെസ് 2x. ഇനി 2 വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ a + b ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഫോമിൽ ഇത് വരുന്നുണ്ടോ, ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ മിഡിൽ എക്സിൻ്റെ ടേമിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ ഹാഫ്, വിച്ച് ഈസ് 2 ആണ് ഇവിടെ. 2ൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ by 2, വിച്ച് ഈസ് 1, അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് നീഡ് ടു ആഡ് ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ട്. അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 1 സ്ക്വയർ ഞാൻ ഇട്ടു, ഓൾറെഡി എനിക്ക് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 2 ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഞാൻ 1 സ്ക്വയറിനെ മൈനസ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ -1 dx. This is how you need to change it here. ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദിസ് വിൽ ബി വാട്ട്, a സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഫോമുല എന്താ, a + b ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം, ദിസ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ax + 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ദീസ് 2 തിങ്സ് വിൽ ബി +1 dx. കിട്ടൂലേ? അങ്ങനെ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ what I can write, നമ്മളെ ഫോർമുല കിട്ടിയില്ലേ, ഒന്ന് നോക്കിയേ, ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം. x + 1 the whole square, that x term plus what, 1 square dx. So you have that one dear, and you also have a formula. What is the formula? Integral 1 by root of x square plus a square dx ആണെങ്കിൽ how to write it, log x plus root of, എന്താണ് റൂട്ട്, അത് തന്നെ വരും, where x square plus a square plus c. When you know it, just substitute here. That's equal to, ഇവിടെ എന്താ, log x ന് പകരം എന്താ ഇവിടെ, ഇതാണ്, which is x plus 1 plus, it will be always plus, പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ടി കാര്യങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. ടി ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ടി ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല, വളരെ റെയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ ടി എടുക്കുന്നുള്ളൂ, കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. ദിസ് വൺ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദെയർ ഇൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം തിങ്. ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ ഇൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ബി സെയിം ആസ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിയർ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് +1 ഒക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ടിനകത്ത് അത് തന്നെ വരും, +2, okay, plus c. That is what your answer dear. It's pretty easy. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ you will get it straightforward answers കിട്ടും. Okay, that was your 10th question. Moving on to the 11th one then. On to 11th question dear. Integral 1 by 9x square plus 6x plus 5 dx. Okay, ഇതാണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, റൂട്ടില്ല, ഫൈൻ, അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മുകളിലോട്ടില്ല, ഓക്കെ, ആൻഡ് 1 by ആണ്, ഓക്കെ. പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ, ഇറ്റ്സ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ റൈറ്റ്. പക്ഷേ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് 9. എന്നിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ദാറ്റ് മേക്സ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ മേക്കിംഗ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഡിയർ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ലൈക്ക് എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഒരു കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, ദസ് 9 ഹിയർ. Now I'm gonna write this one. So what I have told you, okay, denominator നമുക്ക് അല്ല മേളിൽ ന്യൂമിനേറ്റർ 1 ആണ്, so we don't need to worry much, okay.
But the problem here is with this 9. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ രണ്ട് രീതി ഞാൻ ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഫുള്ള് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഫുള്ള് നോക്കണ്ട. If I think about this one, can I write like this 3x the whole square? ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റൂലേ അല്ലേ? ഇപ്പം think that this is 3x എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ a plus b the whole squareൻ്റെ a ആണെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ? 2 into 3x 2 into ab നമ്മൾ a square plus 2ab നമ്മളിവിടെ a തന്നെ 3x ആണ്. അപ്പോൾ b എന്താ ഇവിടെ? ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് 1. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് 1. അത് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 1 ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഐ നീഡ് ടു ഡു, ഐ നീഡ് ടു ആഡ് 1 ബിക്കോസ് ഇവിടെ 1 ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ആഡ് 1 ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ട് 1. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കാം, യു ആർ സെപ്പറേറ്റിംഗ് 5 ആസ് 1 plus 4. 1 plus 4 എഴുതിയിട്ട് 1 ഞാൻ എടുത്തു. ഇവിടെ ഇപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് 4 ആവൂലേ? ഓക്കെ, സോ ദിസ് കംപ്ലീറ്റ് തിങ് വിൽ ബി വാട്ട്? ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമുക്കൊന്നും കൂടെ എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ? എന്തായിട്ട് എഴുതാം? ദിസ് ഇസ് നൗ വാട്ട്? 3x plus 1 the whole square ആയിട്ട് എഴുതാം അല്ലേ? 3x plus 1 the whole square ആയിട്ട് എഴുതാം. And this will be 4 that I can write it as 2 square. Okay, 2 square dx. അത് എഴുതി. ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർമുല നമുക്ക് ചെയ്താൽ പോരെ. പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്സിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് 3 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് മേക്സ് എ ലിറ്റിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ സോൾവിങ്. ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി ഫോർമുല നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഐ നീഡ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ലെറ്റ് 3x plus 1 is equal to t എന്ന് എടുത്തു. If I am differentiating with respect to x, what I will get here is 3 dx is equal to dt എന്ന് കിട്ടി. പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ dx മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ dx is equal to what? dt by 3. ഓക്കെ, dt by 3. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഓക്കെ t ഇട്ടാൽ what I will get here is gonna be 1 by this is t square plus 2 square. Okay, then dx ന് പകരം എന്താ? dt by 3 dear. I can write this one like this, 1 by 3 dt by t square plus 2 square. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സിംപ്ലസ്റ്റ് വൺ ഡിയർ. ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 by x square plus a square dx എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? 1 by a tan inverse x by a plus c dear. This is my formula. If I substitute, what I will get? 1 by 3. Okay, അവിടെ ഉണ്ട്, right? Then what I have here? 1 by a. 1 by a എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 by a എന്ന് വെച്ചാൽ 2. Okay, 1 by 2 tan inverse. Yeah, then you have x which is t here, t by 2, yeah, plus c. Then എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? We should write like this, 1 by 6 tan inverse. നമുക്ക് t എന്താ? t is 3x plus 1. 3x plus 1 by 2 plus c dear. This is my answer for my 11th question. Fine. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ രീതിയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. Okay, you need to know to solve that like that way also dear, because that is pretty important and that is what I do prefer, because this one sometimes like this substitution you might not do it and end up in a wrong side. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് I just want you to do this particular thing like the way which I am telling you right now. Okay, this one പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ്. Okay, which one you like it, that way you can do it. Now my question here is 9x square 6x plus 5 dx. Okay, now what I will do is that I will take 9 outside. അപ്പോൾ 1 by 9 വെളിയിലെടുത്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന കോഎഫിഷ്യൻ അത് ഞാൻ വെളിയിലെടുക്കും. So what I will get here, x square. Okay, I will get rid of the coefficient of my x square. X square ന്റെ coefficient ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തു. അപ്പോൾ this will be what? 6 by 9x plus 5 by 9. Okay, കുറച്ചൊന്ന് ഫ്രാക്ഷൻ വരുമെന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പം നമുക്ക് 3x
ഇവിടെ 3x വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ 9x² കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ്. വാട്ട് ഇഫ് ലൈക്ക് ഇവിടെ 7 ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ? സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഫൈൻ ഡിയർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി ദിസ് 9 ഐ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ഫ്രം എവറി സിംഗിൾ ടേംസ് ഫ്രം ഹിയർ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. സോ എ മൈനർ ക്യാൻസലേഷൻസ് വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ഡു ഹിയർ ഇസ് എന്താണ് x², ഇവിടെ എന്ത് പറ്റും പ്ലസ് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2/3x. യാ, ഇനിയിപ്പം ഞാനിത് അടുത്ത് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പേ 5/9 എഴുതുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാനിത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഓക്കെ, ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ദിസ് വൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ടേം എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ മിഡിലത്തെ ടേം ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സിൻ്റെ കിടക്കുന്ന കോയിഫിഷ്യൻ അത് എന്താ 2/3. അതിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് 1/3 അതിൻ്റെ ഹാഫ് അല്ലേ? റൈറ്റ്, 1/3 അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് 1/3 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അതിന് അടുത്തത് 5/9 ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അവിടെ, മൈനസ് ദ സെയിം തിങ് വിച്ച് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 1/9. ഒന്ന് നോക്കിയേ, ഹോൾ സ്ക്വയറിന് ഞാൻ 1/9 എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ, വിച്ച് ഇൻ ടേൺ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 1/9 അവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഫൈൻ. ദെൻ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഹിയർ ഇസ് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ഇത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്തത്? പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ a² പ്ലസ് b² പ്ലസ് 2ab എന്ന് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വരുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിയർ. ദാറ്റ് വൺ ഇത് 1/9 ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദെൻ യു ഹാവ് ദിസ് തിങ് വിച്ച് ഇസ് 4/9 dx. ഫൈൻ. അപ്പോൾ what I will get from here, that is equal to 1/9 integral, this is gonna be 1/ നമുക്ക് എന്താ x plus 1/3 the whole square, yeah, plus നമ്മളെ 2/3 the whole square. അപ്പോൾ നമ്മളെ സെയിം ഫോർമുല അല്ലേ? നോക്കിയേ, it's the same thing which I can write it as what? 1/9 into a എന്താ ഇവിടെ? 2/3. So that is 2/3 dear, 2/3. Tan inverse, you have what? X is this, which is x plus 1/3 by a and the 2/3 plus c. That's equal to, this could be cancelled and this will be 3. This multiply 1/6. This will be tan inverse 3x plus 1/3 by 2/3. അപ്പോൾ 3 and 3 cancel ആവും. I will get what? 1/6 tan inverse 3x plus 1 by 2 plus c dear. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ we got the same answer here, right dear? അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ഡിയർ. You can choose which way it is you want to, but I would say that just learn these ones a little കുറച്ച് കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക, so that the questions like this you could able to do is easily. Okay, fine. Moving on to the 12th question then. On to 12th question dear. Integral 1/root of 7 minus 6x minus x² dx dear. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിയർ. ഓക്കെ, സോ why it is so important or why it is so different from the other question is, ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ -x² അവിടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വരുന്നത് x² അവിടെയാണ്. ഓക്കെ, this is a quadratic equation inside a root. ഓക്കെ, പക്ഷേ മേളിൽ നമുക്ക് 1 ആണ്, so we don't need to worry much. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1/, ഇനിയിപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്? ഓക്കെ, I will write the question again, then I will explain. 7 minus 6x minus x² dx dear. ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ്. നൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് മൈനസ് വരുന്നത്, അതൊന്ന്. വേറൊന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം എനിക്ക് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നോക്കണം കേട്ടോ. ചിലപ്പം നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും കാണൂലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ടേക്കാം, പക്ഷേ ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എങ്ങനെ വേണോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പം 7 ഞാൻ എഴുതി. ഓക്കെ, 7 എഴുതി. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. 7 ഐ ജസ്റ്റ് റോട്ട് ഇറ്റ്. ദെൻ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മൈനസ് ഇല്ലേ, ആ മൈനസ് ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തു. ദെൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ ഞാൻ എഴുതുന്നു എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട്, പക്ഷേ ഇതേ വേണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ പക്ഷേ കാണിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അവിടെ നിന്ന് മൈനസ് വെളിയിലെടുത്തു. ഫൈൻ. ദെൻ വാട്ട് ഐ എം ഗോണ ഡു ഹിയർ ഇസ്, ഐ എം ഗോണ
എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 6x എന്ന് എഴുതി. നേരെ തിരിച്ചെഴുതാമല്ലോ, നമ്മൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ പോലെ ആയിരിക്കും. ഇതും ക്വാഡ്രാറ്റിക് തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ എഴുതാം, അങ്ങനെ എഴുതാം. പക്ഷേ യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺ ഡിയർ, ദാറ്റ്സ് വൈ അത് എഴുതിയത്. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 6x എന്ന് എഴുതി. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കുന്ന ഡിയർ? ഹാഫ് ഓഫ് ദിസ് വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 6ൻ്റെ ഹാഫ്, ദാറ്റ് ഇസ് 3. ഓക്കെ, 3ൻ്റെ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ്, അപ്പോൾ 6 മിഡിൽ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റെ ഹാഫ് വിച്ച് ഈസ് 3, അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് ഐ എം നോട്ട് സ്ക്വയറിങ് ഇറ്റ്, പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട്. എനി പ്രോബ്ലം? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ടേം ആഡും ചെയ്തു, അതേ ടേം തന്നെ ഞാൻ സബ്ട്രാക്റ്റും ചെയ്തു. ഫൈൻ. ദെൻ വാട്ട് ഐ എം ഗോണ ഡു ഹിയർ ഇസ്, എനിക്ക് എന്തായാലും നമ്മളെ ഫോർമുലയിലോട്ട് നമുക്ക് ആക്കണം അല്ലേ, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കറിയാം a + b ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണെന്നുള്ളത്, ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ ഈ -9 നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വെളിയിലെടുക്കാം. വെളിയിലെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, 7 ഇവിടെ ഉണ്ട്, മൈനസ് വെളിയിലുണ്ട്, -9 വെളിയിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം പ്ലസ്. അതാണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് വിച്ച് യു നീഡ് ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. അപ്പോൾ ഇത് -9 വെളിയിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം പ്ലസ്. സോ +9 മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എനിക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, +3 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇതിൽ കൂടെ? യെസ്. സോ ദിസ് വൺ is 1 by, this could be written as what? നമ്മൾ 9 + 7 is 16. 16 നമുക്ക് 4 സ്ക്വയർ മൈനസ് x + 3 the whole square dx ഡിയർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയല്ലോ. യെസ്. ഇനിയിപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ടേം അല്ലെങ്കിൽ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ്, റൈറ്റ്? എന്താണ് നമ്മളെ ഫോർമുല? നമുക്ക് എടുക്കാം. എന്താണ് നമ്മളെ ഫോർമുല? ഇൻറ്റഗ്രൽ 1/√(a² - x² dx ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാൻ പറ്റുക? sin inverse x/a plus c dear. That is our formula dear. This is what I have. Okay, if I have this thing, then substitute over, then what you will get? ഇതെന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? 1/, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ, ഇല്ല. So this will be sin inverse. Okay, sin inverse x എന്താ? x + 3 by a എന്താ? നമ്മളെ 4 plus c dear. This is gonna be my answer for my 12th question. It's pretty easy dear. 13th one then. Moving on to the 13th question dear. Integral 1/√(x - 1 into x - 2 dx dear. That's my question. അപ്പോൾ ഈ question എന്താ? നമ്മൾ 1/, okay, we don't need to worry much. Here what I'm gonna do with this one is നമുക്ക് expand ചെയ്യാം. Okay, brackets open ചെയ്യാം. Okay, x² - x - 2x + 2 എന്ന് കിട്ടും. ഇതെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ, which I can simplify and I can write it as √(what? x², ഇതെന്താ? -3x + 2 dx. ഇത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ? നമ്മളെ സെയിം പ്രോസസ് ഡിയർ. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒന്നും മേളിലൊന്നുമില്ല, നമ്മൾക്കിത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കണം. അതെങ്ങനെ ആക്കുക? x² പ്ലസ് -3x അതേപോലെ തന്നെ. ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ 3 മാത്രം. ഓക്കെ, -3 എടുക്കണ്ട, 3 മാത്രം. അതിൻ്റെ ഹാഫ് ഇസ് 3/2 അതിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഇസ്, ഓക്കെ, ഞാനിങ്ങനെ എഴുതാം 3 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഹിയർ? 2 ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. എനിക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് സബ്ട്രാക്റ്റും ചെയ്യണ്ടേ, വിച്ച് ഇസ് വാട്ട്? 9/4 വെച്ചിട്ട്, ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തത്, അപ്പോൾ അതും സബ്ട്രാക്റ്റും ചെയ്യണം എനിക്ക്. ഓക്കെ, ഞാനത് എഴുതി. ദെൻ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഹിയർ ഇസ് 1/√(, what is this? ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം? x, ഇത് മൈനസ് അല്ലേ, 3/2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. അങ്ങനെ ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു തിങ്ക് ട്വൈസ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഗോ അഹെഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദിസ്. ഇതും ഇവിടുത്തെ സൈൻ നോക്കുക, എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റിലത്തെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് സ്ക്വയർ. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി 8. ദിസ് വിൽ ബി 8. 8 - 9 is -1. അപ്പോൾ -1/4 dx. ഇതിനെനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇതിനെനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് നമ്മളെ ഫോർമുല രീതിയിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കിങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ?
x minus 3 by 2 the whole square minus 1 by 2 the whole square dx dear. Yeah, I can write it like this. And which one we will use it dear? Here we use integral 1 by root of x square minus a square dx. And the formula, need to learn those, okay? Log x plus ഇവിടെ എപ്പോഴും പ്ലസ് ആ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് റൂട്ട് അതേപോലെ തന്നെ which is x square minus a square, yeah, plus c. That's it. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what is my final answer here? That's gonna be നമ്മളെ log x ന് വരെ എന്താ ഇവിടെ ഇതാണ് which is x minus 3 by 2. Okay, വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. If you want to put a bracket, you can. If you don't, no problem, because next one is plus. Root of this thing dear, ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വേണമെങ്കിൽ ഇത് എഴുതാം നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെ കിടക്കുന്ന ഇത് എഴുതിയാലും no issues. This is gonna be okay, x square minus 3x plus 2, okay, plus c. That is my answer dear. You can also write this one also, okay. One ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതാം, ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് രണ്ടായിട്ട് എഴുതാം, no issues. അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആകുമ്പോഴാണല്ലോ എനിക്കിത് കിട്ടുന്നത്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ that's it dear, that's it. So ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് LCM ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തൊക്കെ എഴുതാം. അപ്പോൾ അതൊന്നും it doesn't make much of difference dear. And this is going to be the answer for my 13th. Move on to the 14th then. On to 14th question dear. Integral 1 by root of 8 plus 3x minus x square dx. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. I think like the question before the last question. So it was something like this. ഇവിടെ എന്താ ഡിഫറൻസ്? വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇവിടുത്തെ എക്സ് സ്ക്വയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു മൈനസ് കിടപ്പുണ്ട്, ഓക്കെ. എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മൈനസ്, ദാറ്റ് മേക്സ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഡിയർ. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, 8 എഴുതുക, ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മൈനസ് വെളിയിലെടുക്കുക, ഓക്കെ. ഐ ടുക്ക് എ മൈനസ് ഔട്ട് സൈഡ്. സോ ഹൗ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ്, ഞാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ എഴുതാം, ഇതെനിക്ക് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ഐ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഒരു മൈനസ് ഞാൻ വെളിയിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം തിങ്, റൈറ്റ്. ഇത് പ്ലസ് ആവും, അകത്തോട്ട് മൈനസ് ആവും, ഫൈൻ. So if we have this, what I can write as, or what I really intended to write was, either minus x square, okay, minus 3x, then our നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആക്കുന്ന, ഹാഫിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിലത്തെ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ ഹാഫ്, വിച്ച് ഈസ് 3ൻ്റെ ഹാഫ് എന്താ സ്ക്വയർ, അതിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് 3 by 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ എഴുതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അതിനെ സബ്ട്രാക്റ്റും ചെയ്യണ്ടേ, ഇതെന്താ 9 by 4 ഞാൻ സബ്ട്രാക്റ്റും ചെയ്യുന്നു, ഓക്കെ. ദാറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് ബാലൻസ്. ഇത് നമുക്കറിയാം എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യേണ്ട, നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ദിസ്, ഇതെനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഇത് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ വെളിയിലെടുക്കണം. ഓൾറെഡി ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്, അതും രണ്ടും കൂടെ പ്ലസ് plus 9 by 4. Follow the same thing dear. Minus or under, then this one I can write it as x minus 3 by 2 the whole square dx. Okay, so that's done. So which I can simplify, and what I can write here is, idina cheyumbol endu kittum, 4 8s are 32 plus 9 is 41. So this is 41 by 4, yeah, minus x minus 3 by 2 the whole square dx dear. അപ്പോൾ 41ന് സ്ക്വയർ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വെറി മച്ച്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത സാധനമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫോർമുലയിലോട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുക, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്, വാട്ട് ഐ എം റൈറ്റിംഗ്, റൂട്ട് 41 by 2 the whole square. ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ, റൂട്ട് 41 അതിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 41 തന്നെ അല്ലേ, ബൈ 2ൻ്റെ സ്ക്വയർ 4, യെസ്, minus you have here x minus 3 by 2 the whole square dear dx. നമുക്ക് കിട്ടി. എന്താ നമ്മളെ ഫോർമുല, that formulas again important. എന്താ ഇവിടെ 1 by ഇത് നോക്കുക, ഇവിടെ a, so a square minus x square dear dx. That would give you sin inverse x by a plus c. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ what you can write here, that's equal to, ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം, sin inverse
x എന്താ x minus 3 by 2 by you have a എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ root 41 by 2 plus c dear. If you go on and simplify this, sin inverse ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ LCM എടുത്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 2x minus 3 by 2 by root 41 by 2. അപ്പോൾ ഈ 2 and 2 cancel ആവും. What I can write here is sin inverse 2x minus 3 by root 41 dear. That is going to be my answer for my 14th. Then move on to 15th question then. On to the 15th question dear. Integral 1 by root of x minus a into x plus b x minus b dx dear. ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. നമ്മൾ മറ്റേ നമ്പർ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റിൽ ദ പ്രോസസ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ഗോണ ബി ദ സെയിം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ അകത്തോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ എക്സ് മൈനസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് എ ബി അല്ലേ ഡി എക്സ്. യെസ് എഴുതി. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഞാൻ നമ്മൾ പഴയ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ്. എന്ത് ചെയ്യുക? ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എക്സ് സ്ക്വയർ ഇത് വന്നിട്ട് മൈനസ് ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തു. ദെൻ എ പ്ലസ് ബി എക്സ് ഞാനിവിടെ വെളിയിൽ കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതി പ്ലസ് എ ബി എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുമല്ലോ. when I'm doing it at the same time itself you try it by yourself. Okay dear, that's equal to integral 1 by root of ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റെ ഹാഫ്. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ എന്താ? ഇത്. അതിൻ്റെ ഹാഫ് അത് വെച്ച് അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം. എന്നുവെച്ചാൽ എ പ്ലസ് ബി ബൈ 2 അതിൻ്റെ ഹാഫ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ ഡിയർ, അതിനെനിക്ക് ആഡും ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്തുണ്ട്? എ ബി. അതിനെ സബ്ട്രാക്റ്റും ചെയ്യണം. എ പ്ലസ് ബി ബൈ 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ ഇനി സബ്ട്രാക്റ്റും ചെയ്യണം. ഫൈൻ. ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് വി ഡു വിത്ത് ദീസ്? ഇത് വന്നിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, കണ്ണു അടച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇവിടെ സൈൻ നോക്കുക, മൈനസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ്, ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ എ പ്ലസ് ബി ബൈ 2 വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാം, ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി. നോ ടു സോൾവ് ദിസ് വൺ. ഇവിടെ എന്താണിത്? എ ബി മൈനസ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ 4 ഡി എക്സ്. ഇങ്ങനെയല്ലേ കിടക്കുന്നത്? എല്ലാം റൂട്ടിനകത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിയർ ഇസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എനിക്ക് ഓക്കെ എക്സ് മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി ബൈ 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, പ്ലസ് ഇത് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ മേളിലോട്ട് LCM എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 4ab മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ 4 ഡിയർ. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കുണ്ട്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേളിലോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ, LCM എടുക്കുക. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് സ്റ്റെപ്പ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഡിഡ് ദെയർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ then I need to simplify this one because this is already ready. ഈ സൈഡ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ഡൺ എവറിത്തിങ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ജസ്റ്റ് കെപ്റ്റ് ഇറ്റ് റെഡി നമ്മളെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? എക്സ് മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി ബൈ 2 ദിസ് തിങ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ അത് ഞാനിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് പുട്ട് ദ ഫോർമുല ഡിയർ. പക്ഷേ ഈ സൈഡ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട്. പ്ലസ് ഇനി ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. പ്ലസ് 4ab എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിനെ ഒന്ന് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇത് ഇപ്പോൾ സ്ക്വയറും ചെയ്തിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് അകത്തോട്ട് മൈനസ് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ത് കിട്ടും? മൈനസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2ab മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. നാലോചിച്ച് നോക്കിയേ അല്ലേ? മൈനസ് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈ 4 ദെൻ യു ആർ ഡി എക്സ്. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഇത് എക്സ് മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി ബൈ 2 എന്ന് എഴുതിയാലും മതി കേട്ടോ, ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ദെൻ ദിസ് വൺ എന്ത് കിട്ടും? ഇതും രണ്ടും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യാം. എന്നാൽ എന്ത് പറ്റും? മൈനസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ദിസ് വിൽ ബി പ്ലസ് 2ab ബൈ 4 ഡി എക്സ്. അതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഫോമിലോട്ട് നമുക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും? എക്സ് മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി ബൈ 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തു. ഇത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി എഴുതുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ.
ഇത് മൈനസ് എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലെടുത്തപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? മൈനസ് 2ab പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ബൈ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ 2 സ്ക്വയർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അല്ലേ? Because the next step what I'm going to write is my final one here, which is x minus a plus b by 2 the whole square. That's okay. Then what I have minus idenda a minus 2ab plus b square, a minus b the whole square by 2. Okay, the whole square എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഞാനൊരു സ്ക്വയറിൽ എഴുതി. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തൂടെ അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി റൈറ്റ് ഡിയർ. എന്താ നമ്മുടെ ഫോർമുല? ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി എന്താ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 1 by root of what is it, x square minus a square dx is equal to what? നമ്മൾ log x plus റൂട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്ന അതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു minus a square plus c is gonna be my formula dear. This is what exactly you need to apply. അപ്പോൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ what I will get at the end, that will be log x ന് പകരം എന്താ ഇത് ഫുള്ള് which is x minus a plus b by 2 okay plus റൂട്ടിനകത്ത് whole thing. റൂട്ടിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് എഴുതാം കേട്ടോ. The whole thing is what? Coming back you will get this one here, which is x minus a into x plus x minus b. Yeah, that's it dear. That is my answer for my which question? My 15th. Moving on to 16th then. അപ്പോൾ on to 16th question dear. അപ്പോൾ 16th question നമ്മൾ നോക്കിയാൽ integral 4x plus 1 by root of 2x square plus 2x minus 3 dx. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ 1 എല്ലാം മാറിയിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താണ്ട് we have something different here. നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you have a linear equation, ഒരു linear function ഇവിടെ ഉണ്ട്. Yeah, you have a linear function here and you have a quadratic here. Yeah, ഒരു quadratic ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ this linear function ഇതിനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. That should need to be changed according to a into you need to differentiate. Yeah, a into you need to differentiate the quadratic equation. Quadraticനെ അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം പ്ലസ് ബി. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലീനിയർ വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് നമ്മളെ ന്യൂമിനേറ്റർ ദാറ്റ് ഷുഡ് നീഡ് ടു ബി ചേഞ്ച്ഡ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മളെ ബേസിക് ഫോർമുല ഓർ ബേസിക് സ്റ്റെപ്പ് വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഡിയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി ഡു ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, മുകളിലത്തെ ന്യൂമിനേറ്ററിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയണം. നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മളെ ക്വാഡ്രാറ്റിക്കിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവായിട്ട് പ്ലസ് ബി ആയിട്ട് ആ ഫോമിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് വെരി ഈസിലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെയിൻലി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇപ്പം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യലും കേട്ടോ. യു ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഫസ്റ്റ്. എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിൽ കിടപ്പുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓവർ ഹിയർ 2x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x മൈനസ് 3 അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മുകളിലുണ്ടോ? ദാറ്റ് ഇസ് 2x സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് 3ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ? 4x പ്ലസ് 1 അതിൻ്റെ മേളിലുണ്ടല്ലോ. സോ വെൻ യു ഹാവ് ദാറ്റ് then what you need to do, if you really want this to be substituted, this is the way dear. If you know it you can write it. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ 4x plus 1 dx is equal to what? dt. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ മാറും ഇനി? this will become ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് dt by നമ്മളെന്താ താഴെ root of t dt dear. Now this question is very important in terms of how to find the integral of 1 by root t dt ൻ്റെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണം. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. this could be written as 1 by 2. അതിനെ ഞാൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what I will get is t minus 1 by 2 plus 1 by minus 1 by 2 plus 1. Thus this will be t raised to half by 1 by 2 and thus it will be 2 merely upon 2 t raised to 1 by 2 that could be written as 2 root 2. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ. അത് നേരെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. ഇഫ് യു നോ ദാറ്റ് then that is very easy dear.
സോ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഫുള്ള് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനത് എഴുതുന്നില്ല. വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്, ഡയറക്ട്ലി ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് 2 root 2 dt. That is done, right? Plus c. So this is what my integration is. But what is my answer dear? Namla 2 into what is my t? T enda dana, which is 2x square plus x minus 3 plus c is what my final answer dear for the 16th question. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the question to be followed here. Okay, but ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. നമ്മൾ മേളിലത്തെ ന്യൂമിനേറ്ററിനെ ഈ ഒരു ഫോമിലാക്കണം. Okay, fine. Then move on to the 17th question then. On to 17th question dear. Integral x plus 2 by root of x square plus 1 dx dear. അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ മേളിൽ നമുക്ക് 1 അല്ല, നമുക്ക് ലീനിയർ ഒരു ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ by root of x square plus 1 dx വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ the main thing to look is നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിൽ കിടപ്പണം നോക്കുക. 2x ഇല്ലല്ലോ, 2x plus 0 that is 2x ആണ് അവിടെ വരേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അല്ല മേളിൽ കിടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ this is exactly what I told in the last question dear. ഇത് ലീനിയർ ആണ്, ഇതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോമിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what I need to do, I need to change my linear function into a into differentiation of your quadratic form plus b എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ എഴുതാൻ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ന്യൂമിനേറ്റർ x plus 2 now I need to change it to a into d by dx of, you need to differentiate the denominator which is x square plus 1 plus b എന്നുള്ള ഫോമിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാം, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ലെന്ന്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ this could also be written like this, right? x plus root of this plus integral root of 2 by root of this particular thing. പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഇവിടെ വരും, ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേലുണ്ടായിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, വിച്ച് കുഡ് ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി 1 by root of നമ്മുടെ ഫോർമുലയിൽ വരും. പക്ഷേ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഇറ്റ് വിൽ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ഡിയർ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ആ മേളത്തെ ന്യൂമിനേറ്ററിനെ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹിയർ. സോ ദിസ് വേ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ആസ് ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് ദിസ് വൺ, ഐ വിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ദിസ് വൺ ഡിയർ, നോട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ്, ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദിസ്. എക്സ് പ്ലസ് 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു, ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ 2x. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്, ബിക്കോസ് 1 ഇസ് ഗോണ ബി 0 പ്ലസ് ബി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എക്സ് ഒന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ്, കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 1 ആണ് എക്സിൻ്റെ ഇവിടെ വന്ന എന്താ 2a, 2വിനകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ 2a, വിച്ച് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് a is what. സോ ഇൻ ഓർഡർ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വാട്ട് ഈസ് അവർ ഇൻറ്റൻഷൻ ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് a and b. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് 1. സോ ഹിയർ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ട് 1/2 കിട്ടി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 ഈ സൈഡിലാണ്, ഇവിടെ എന്താ b. സോ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഡിയർ, b ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2b. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ I need to take this and then change my, okay, if I'm taking this one as I dear. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഐനെ എനിക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം, നമ്മുടെ ന്യൂമിനേറ്റർ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫോമിലായി, ദാറ്റ് ഇസ് 1/2. അപ്പോൾ 1/2 2x പ്ലസ് ബി എന്താ 2 ബൈ നമ്മളെ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 dx ഡിയർ. This is in this form. Fine. അപ്പോൾ ഈ ഫോമിലായില്ലേ. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, we need to split it. How to split it? Okay, which I'm gonna write it as 1/2 ഞാൻ ആദ്യത്തെ വെളിയിലെടുത്തു, then 2x മേലുണ്ട് by root of x square plus 1, yeah, plus you have 2 വെളിയിലെടുത്തിട്ട് 1 by root of x square plus 1 dx dear. That's it. So if you have these, then what is the problem dear? You can like എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ഉദ്ദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ ഒന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്കത് അതേ സാധനമാണ് എനിക്ക് മേളിൽ കിടക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ഡു ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിയർ. ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദിസ് തിങ്. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 അതിൻ്റെ എന്താ ഡെറിവേറ്റീവ് 2x മേളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. സോ ഐ ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ആസ് t. അപ്പോൾ now learn this one,
integration of 1 by t. Okay, എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഇത് t സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ വരും. അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്താ 2 റൂട്ട് ടി ആണ് കേട്ടോ, മറക്കല്ലോ 2 റൂട്ട് ടി. ഇപ്പോഴേ ഞാൻ എഴുതി പോകുന്ന പല പ്രാവശ്യം എഴുതി പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു സ്റ്റിക്ക് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഡിയർ. സോ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് 1 by 2 ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫോർമുല ദിസ് വിൽ ബി വാട്ട് 2 into your root t. റൂട്ട് ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് താഴത്തേലെ 2 ടി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഫൈൻ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. ദെൻ പ്ലസ് യു ഹാവ് ദിസ് ഫോർമുല ഡിയർ. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മളെ മറ്റേതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ 1 by root t-ൻ്റെ ദിസ് ഫോർമുല ഇസ് വാട്ട് 2 into ദിസ് ഇസ് നമ്മളെ ഫോർമുല എന്താ ഇൻ്റഗ്രൽ 1 by root of എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ. ഇത് നമുക്ക് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതി കൂടെ dx is equal to, yeah, that is log x plus mod x plus റൂട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്ന അതേപോലെ പ്ലസ് സി ഡി. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ വൺ. സോ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം കേട്ടോ. ഇത് ചെയ്തു പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരും. ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇസ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആവും. ദാറ്റ് വിൽ ബി റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 അതേപോലെ ഉണ്ട്. ദെൻ പ്ലസ് 2 ഇത് ഇവിടെ എഴുതിക്കോ കേട്ടോ. യെസ്, ഇവിടെ എഴുതിക്കുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം. ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പിന് പകരം ഞാൻ ഈ സ്റ്റെപ്പിന് അതേപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, 1 by 2 into 2. അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എനിക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ. പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. 2 into 2 അവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ദാറ്റ്സ് വൈ 2. ദെൻ നമ്മളെ ഫോർമുല ലോഗ് എക്സ് എന്താ എക്സ് ഇസ് എക്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 പ്ലസ് സി ഡി. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഫൈൻ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഈസി വൺ. കുറച്ചൊരു മെത്തേഡ് അതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി. ഫൈൻ. ദിസ് ഗോണ ബി മൈ ആൻസർ ഫോർ മൈ 17th year. Move on to 18 then. On to the 18th question dear. Integral 5x minus 2 by 1 plus 2x plus 3x square dx dear. അപ്പോൾ മേളിലും താഴെയും ഓക്കെ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഉണ്ട്. താഴത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിലുണ്ടോ? ഇല്ല. ബിക്കോസ് ദിസ് വൺ ഈസ് ഗോണ ഗിവ് മീ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും 6x കിട്ടും. അവിടെ ഇല്ല. അപ്പം നോട്ട് ദാറ്റ് വേ. പക്ഷേ ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ 2013-17 ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് 2013 ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു ടു ഡു, നമ്മൾ ന്യൂമിനേറ്റർ ഐ നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ടു വാട്ട് ഐ നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ദിസ് വൺ ടു a into differentiation of your denominator which is 1 plus 2x plus 3x square. Okay, plus b formula ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. So what I will get here 5x minus 2 is equal to a into ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 plus 6x dear plus b. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ എക്സ് ഞാനൊന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഈ സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ ഇസ് 5 ബിക്കോസ് എക്സിൻ്റെ 5 ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 6a കിട്ടും ബിക്കോസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എ അങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഫ്രം ഹിയർ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5/6. അപ്പോൾ എനിക്ക് എ കിട്ടി 5/6. ബി ഇപ്പം ഞാൻ കോൺസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് -2. യാ, എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് പറ്റും? ഇവിടെ എന്താ 2a ഉണ്ട് പ്ലസ് യു ഹാവ് എ ബി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എയിൻ്റെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി അറിയാം. അപ്പോൾ ബി ഈസ് വാട്ട് -2. ഇതും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ -2a. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ -2 minus 2 by 5/6 ഇതും കൂടെ ക്യാൻസലായി. സോ വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഹിയർ ഇസ് ദിസ് ഇസ് 3. അപ്പോൾ -5/3. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 3 മുകളിലോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഇസ് 6 ചെയ്യുമ്പോൾ -11/3. സോ വാട്ട് ഈസ് മൈ ബി? എ എന്താ കിട്ടിയ? എ ഈസ് 5/6 കിട്ടി. ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു -11/3. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഗോട്ട് ടിൽ നൗ ഡിയർ. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ഐ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ദിസ് വൺ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ന്യൂമിനേറ്റർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലേ? എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം? യു നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ദിസ് ഫാഷൻ. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റണം. എങ്ങനെയാണത്? എ ഈസ് 5/6 എന്താ 2 plus 6x plus b is okay sorry here you can put it 11/3. okay 11/3 by നമ്മളെന്താ ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് റിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് എഴുതണം. ബിക്കോസ്
ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം 3x² പ്ലസ് 2x പ്ലസ് 1 dx എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഡൺ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ മീ ടു സ്പ്ലിറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ വെളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് 5/6 വെളിയിൽ പോവും. ദെൻ ഐ ഹാവ് വാട്ട് 2 + 6x. അതിൻ്റെ താഴെ നോക്കിയാൽ അത് എവിടെ നിന്നാണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ താഴെ എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ താഴത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അല്ലേ മേളിൽ കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ക്യാൻ ഈസിലി ഡു ദാറ്റ് വൺ. Okay, that is 1/t log of the denominator. In one step I can write. Then minus 11/3 under. Okay, then something which you need to do right now is within this dear. അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ ഞാൻ ഇപ്പോഴേ ഒന്ന് എഴുതി പോവാം. ഈ താഴത്തെ ഞാൻ നേരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ 3 അല്ലെങ്കിൽ x² കൂടെ കിടക്കുന്ന കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എനിക്ക് വെളിയിൽ എടുക്കണമെന്ന്. ബിക്കോസ് x² കൂടെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോണ ബി മേക്കിംഗ് യു കൺഫ്യൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫോർമുലയിലോട്ട് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാനത് വെളിയിലോട്ട് എടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എടുത്താൽ x² അവിടെ 3 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2/3x പ്ലസ് 1/3 dx ഡിയർ, ഇങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇതിന് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വരെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി പോവുകയാണ്. ബിക്കോസ് എനിക്കൊരു സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതിയാൽ മതി. ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിൽ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ലോഗ് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്. അതെനിക്കൊരു സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ എഴുതി തീർക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എല്ലാം എനിക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാത്തത്. ഐ എം ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് അലോങ് വിത്ത് ഡൂയിങ് ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിയർ. അപ്പോൾ 11/3, ഓക്കെ, ഐ എം നോട്ട് ടച്ചിങ് ദാറ്റ് വൺ. ബട്ട് ഐ നീഡ് ടു ഡു സംതിങ് ഓർ ദി അതർ ഓവർ ഹിയർ സോ ദാറ്റ് ടു മേക്ക് ദിസ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ. എന്ത് ചെയ്യും 1/, ഓക്കെ, 3നെ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് വെളിയിലോട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. 3 could also be, okay, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 3 ഞാൻ വെളിയിലോട്ട് എടുത്തു, എനിക്കവിടെ ആവശ്യമില്ല. ദെൻ x² പ്ലസ് ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കണം. നമ്മുടെ മിഡിൽ ടേം എന്താ x3/2, അതിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് 1/3, അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, മിഡിൽ ടേം അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം. എനിക്കിത് ചെയ്യണം 1/3 അതിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1/3 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾറെഡി അവിടെ 1/3 ഉണ്ട്, മൈനസ് ഇത് എനിക്ക് സബ്ട്രാക്റ്റിംഗ് ചെയ്യട്ടെ. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ 1/9 ആണ് കേട്ടോ, 1/3 അല്ല. ബിക്കോസ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ, അപ്പോൾ 1/9. ദാറ്റ് വുഡ് അഗെയിൻ ഗിവ് യു വാട്ട് 5/6 ഇൻറ്റഗ്രൽ 2 + 6x by 3x² plus 2x plus 1 dx എഴുതിയിട്ട് മൈനസ് 11/9 ദിസ് ടൈം. ദെൻ ഇതിന് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതിക്കൂടെ. എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിട്ട് പ്ലസ് 1/3 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എഴുതി. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫോം ഡിയർ a + a² + 2ab + b². ഇത് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. ഇത് വന്നിട്ട് LCM വന്നിട്ട് 9 ആണ്. സോ 3 മേളിലോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. 3 - 1 is 2 here is plus -2 2 + 9 ഡിയർ. ഫൈൻ, അത് കിട്ടി. എന്നിട്ട് okay, that how can I write it? 5/6 integral 2 + 6x by 3x² plus 2x plus 1 dx. Okay, minus 11/9 integral over here എന്താണ് x plus 1/3 the whole square plus ഇതിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, നമുക്ക് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി √2/3 the whole square dx. ഫൈൻ, അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതുവരെയാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഏത് ഫോമാണ്, ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് 1/t dt, ബിക്കോസ് ഇതിനെ t എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. സോ വെൻ യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം തിങ് ഡിയർ. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്, log t + c. അത് നമുക്കറിയാം, അതാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, മോസ്റ്റ്ലി ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് മിക്കവാറും ഉള്ളത് വന്നിട്ട് log t ആയിരിക്കും, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1/√t ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആയിരിക്കും. മിക്കവാറും വെച്ചാൽ ഒരു 99% ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താ ഫോർമുല നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള, ദിസ് ഇസ് വെരി ഈസി ഡിയർ. ഇൻവേഴ്സ് 1/x² + a². എന്താ 1/a tan ഇൻവേഴ്സ് x/a + c അല്ലേ. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും, 5/6 this is log the denominator which is 3x² plus 2x plus 1. okay, ഇവിടെ എന്താ minus 11/9 അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. into what do you have, 1/a. എന്താ √2/3. yeah,
then tan inverse x എന്താ x plus 1 by 3 by root 2 by 3 plus c d. ഞാൻ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് 3 ആണ്. ഇതിനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 5 by 6 log 3x square plus 2x plus 1, then this will be ഇത് ക്യാൻസൽ ആയി പോയല്ലോ, ഇനി 3 ഉണ്ട്, അപ്പോൾ minus 11 by 3 root 2, then tan inverse. ഇപ്പോൾ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ 3 വരും, ഇവിടെ 3 വരും, അത് രണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഇസ് ദിസ് ഡിയർ. This is going to be my answer for my 18th. Going on to 19th then. On to the 19th question dear. Integral 6x plus 7 by root of x minus 5 into x minus 4 dx. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ 19th question. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്, ബിക്കോസ് ഓക്കെ. എന്നിട്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, വി ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ് സ്ക്വയർ, ഇത് വന്നിട്ട് -5x, ഇത് വന്നിട്ട് -4x, അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് -9x, ഇത് -5 ഇൻറ്റു -4s പ്ലസ് 20. സോ ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ താഴത്തേൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ നോക്കും, ഇല്ല നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലീനിയർ ഫോം മേളിലും ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോം താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു, നമ്മൾ ലീനിയർ, നമ്മൾ മേളത്തെ ന്യൂമിനേറ്റർ എടുക്കുക, ദാറ്റ് ഐ നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ടു ദിസ് വേ, a into differentiation of what is there inside, x square minus 9x plus 20 plus b, right? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ, which implies 6x plus 7 is equal to a into ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിനത് 2x മൈനസ് 9 എന്ന് കിട്ടും, പ്ലസ് ബി. ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് എ ആൻഡ് ബി എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. എ എന്താണ്, ബി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ ഫൈൻ, നമുക്കത് നോക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ എക്സിൻ്റെ ടേംസ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഹിയർ ഇസ് 6 ഈ സൈഡിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 2a, 2a. പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എക്സിൻ്റെ ടേം, ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് മീ a ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബൈ 2 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3, a ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 എന്ന് കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ b, അതിനെ ഞാനിപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഹിയർ ഇസ് 7 ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് വന്നിട്ട് -9 അല്ലെങ്കിൽ a9 അല്ലെങ്കിൽ 9a പ്ലസ് b ഡിയർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എയിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാമല്ലേ നമുക്ക്. അപ്പോൾ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്, ഇതിനെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 7 പ്ലസ് 9a, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 7 പ്ലസ് എ എന്താ 3. സോ 3 into 7 is 27. Then these ones when you add it will be 34. അപ്പോൾ ബീൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ 34. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ 3 കിട്ടി, 34 കിട്ടി. ഓക്കെ ഡിയ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു നീഡ് ടു ടേക്ക്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 6x plus 7 എന്താ a which is 3 into 2x minus 9 plus 34. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ലേ. നമ്മൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത്, ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൗ ദർ ഇസ് നോ മച്ച് ചേഞ്ച് ഡിയർ, ബിക്കോസ് ന്യൂമിനേറ്റർ അതേപോലത്തെ സാധനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമിനേറ്റർ കിടക്കുന്നതിന് അതിന് ഞാൻ വേറൊരു ഫോമിൽ എഴുതുകയാണ്. ഏത് ഫോമിൽ, ഈ ഒരു ഫോമിൽ. വിത്ത് ദാറ്റ് വാട്ട് ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് ഹിയർ, താഴത്തെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇവിടെ ഒരു ടേം ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ ഹൗ ക്യാൻ ഐ റൈറ്റ് this one? Now my question will now be what, this thing 3 into 2x minus 9 plus 34 by root of x square minus 9x plus 20 dx എന്ന് കിട്ടും. ഞാനവിടെ ന്യൂമിനേറ്ററിന് മാറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഫൈൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്നാ, വി നീഡ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ ഇഫ് യു സ്പ്ലിറ്റ് ഇറ്റ്, ഏതൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം, 3 വെളിയിലെടുക്കാം, 2x minus 9 by നമ്മൾ റൂട്ട് ഓഫ് x square minus 9x plus 20 dx, then plus
you have 34 വേണമെങ്കിൽ വെളിയിൽ എടുക്കാം 1 by root of x square minus 9x plus 20. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ when you have a numerator such like that എന്തായാലും രണ്ടെണ്ണം വരും എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വേണം. രണ്ട് ഇൻ്റഗ്രൽ വരും. those two things you need to separately do it. ഇത് വളരെ ഈസിയാണ്. എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ വഴിയാണ് ചെയ്തു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ഷുവർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കിടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആയിരിക്കും താഴത്തേൻ്റെ. സോ യു ക്യാൻ ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 1 by root t. അതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് 1 സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഫോർമുലയിലോട്ട് ആക്കാമെന്നാണ്. എങ്ങനെയാണ് 3 ഇത് നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതി പോകാം. that we will change that one first. This one in one step you can just write the answer here. Okay, plus this one is നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം എക്സ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് സ്ക്വയർ ചെയ്യണ്ടേ. ഓക്കെ, പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് മിഡിൽ ടേമിൻ്റെ ഹാഫ് ദാറ്റ് ഇസ് 9ൻ്റെ ഹാഫ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ വേണം എനിക്ക് പ്ലസും മൈനസും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ 9 + 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു പ്ലസ് 20 ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്റ്റിംഗ് ചെയ്യേണ്ട ഇതുവഴി ദാറ്റ് ഇസ് 81/4 കൊണ്ട് എനിക്ക് സബ്ട്രാക്റ്റിംഗ് ചെയ്യണം. യെസ്, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ എഴുതി. ബിക്കോസ് ഇത് എഴുതാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമില്ല. ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി യു നോ ദാറ്റ് 1 by root t-ൻ്റെത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ഈസ് 2 root t നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു നോ. അത് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ബിക്കോസ് വെൻ യു ട്രീറ്റ് ദിസ് വൺ ആസ് t ദിസ് ഹോൾ തിങ് വിൽ ബി dt. ഇതും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് dt വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ dt. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1 by ഇൻ്റഗ്രൽ 1 by root t എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അത് 1 സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതാം. ദിസ് വൺ പ്ലസ് 34. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഴുതിക്കൂടെ. നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കിയുണ്ട്. we can write these ones as x ഇവിടെ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ബിക്കോസ് ദിസ് വിൽ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് a square minus 2ab plus b square. അപ്പോൾ ഇതെന്താ 9/2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇത് വന്നിട്ട് 4 × 20. 4 × 20 is 80. 80 minus 81 is minus 1/4 dear. 1/4. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് സ്ക്വയർ എഴുതാം. പിന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാം. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതറിയണം. യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു കൺവേർട്ട്. ഓക്കെ, ഓർ എൽസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഓവർ ഹിയർ ഇറ്റ്സെൽഫ് 1/4 അല്ലേ. 1/4നെ ഞാനിപ്പം 1/2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാക്കി. ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് വാട്ട് ഐ നീഡ് ടു നോ ദിസ് ഫോർമുല ദാറ്റ് ഓൾറെഡി യു ഹാവ് ലേൺഡ് ഇറ്റ് ബട്ട് ഐ വിൽ സ്റ്റിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ്. ദിസ് ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വാട്ട് റൂട്ട് ഉണ്ട്. ഇത് വന്നിട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് a square dx ഡിയർ. ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് വരും എന്നിട്ട് റൂട്ട് എന്താണോ റൂട്ട് അതേപോലെ തന്നെ വരും. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് a square പ്ലസ് c. ദാറ്റ്സ് മൈ ഫോർമുല ഡിയർ. സോ ഓക്കെ, this is something which you need to keep it in your mind. Okay, ഇത് അറിയാമെങ്കിൽ then final answer you can write, right? What is your final answer then dear? This one is 3. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ 2 അല്ലേ. അപ്പോൾ 2 √2 റൂട്ട് ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 9x പ്ലസ് 20 അത് എഴുതി. യാ പ്ലസ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താ 34 കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ദെൻ യുവർ ഫോർമുല വെൻ യു അപ്ലൈ ഓൺ ടു ദിസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ട് ലോഗ് എക്സ് എന്താ ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് 9/2 പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് വാട്ട് എവർ. നൗ ദീസ് തിങ്സ് ആർ വാട്ട് ദിസ് തിങ് അലോൺ this thing itself which is x square minus 9x plus 20. So that's it, plus c dear. So if you go ahead and simplify this one, simplify എന്നല്ല നീ ചെയ്യാൻ അതിപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 6 root x square minus 9x plus 20 plus 34. ഇതിപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. You can just still write like that. Log എന്താ വേണമെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, ഒരുമിച്ച് എഴുതാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം, നോ ഇഷ്യൂസ്. പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 9x പ്ലസ് 20 ഡിയർ പ്ലസ് c. ദിസ് ഇസ് ഗോണ ബി മൈ ആൻസർ ഫോർ മൈ 19th ക്വസ്റ്റ്യൻ. റൈറ്റ്, ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ I1 ഉം I2 ആയിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യുക.
ചില സ്ഥലത്ത് I1 I2 ആയിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുമിച്ച് ചെയ്താലും നോ ഇഷ്യൂസ്. ഫൈൻ. ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് ഗുഡ്. ബിക്കോസ് ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കാട്ടി ഒരുമിച്ച് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി വന്നത്. ഫൈൻ. ഓക്കെ, ദെൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദെൻ 20th. On to the 20th question, dear. Integral x plus 2 by root of 4x minus x square dx. നമ്മൾ അതേ ഫോം തന്നെ ലീനിയർ ബൈ റൂട്ടിനകത്ത് ക്വാഡ്രാറ്റിക്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യൽ? സോ ഹിയർ ദ സെയിം തിങ്. നമ്മൾ ന്യൂമിനേറ്ററിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇൻ വിച്ച് ഫോം? നമ്മൾ a ഇൻറ്റു യു നീഡ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ 4x minus x square പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള ഫോമിൽ ഞാനിപ്പോൾ ന്യൂമിനേറ്ററിനെ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ വാട്ട് ഐ നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഹിയർ എ ആൻഡ് ബി, ആൻഡ് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ നീഡ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇറ്റ്, വിച്ച് ഈസ് എ ഇൻറ്റു നമുക്ക് ഇതെന്താ 4 minus 2x പ്ലസ് ബി. ഓക്കെ, ഇതിൽ വേണം നമുക്ക് എയും ബിയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. എന്നിട്ട് നേരെ തിരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എഴുതണം. അപ്പോൾ എയും ബിയും ചെയ്യാം. വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു, ഐ വിൽ ഇക്വേറ്റ് എക്സ് ടേംസ് ഫസ്റ്റ്. എക്സ് എന്തുണ്ട് ഇവിടെ? 1. Over here it is minus 2a out. A out multiply ചെയ്യുമ്പോൾ. So a is what? 1/2. അപ്പോൾ ഇത് a കിട്ടിയില്ലേ? Yes. Now constant equate ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 2 ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ, on the left side. Then what you have here is 4a plus b. Yeah. അപ്പോൾ b എന്ത് കിട്ടും? അപ്പോൾ 4a ഇപ്പുറത്ത് പോകും. That is equal to 2 minus 4a. That is equal to 2 into this, 4 into your 1/2. അപ്പോൾ ഈ മൈനസും കൂടെ പ്ലസ് ആവും. I can cancel this and it will be 4. അപ്പോൾ ബിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? 4. So I have a and b. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? നമുക്ക് this would be written as what? x plus 2 എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ന്യൂമിനേറ്റർ. This will change to a എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you are 1/2. Then 4 minus 2x പ്ലസ് നമ്മൾ ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4. ഈ ഒരു രീതിയിലാവും. ഇതിന് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക? ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ദി ഇക്വേഷൻ ഡിയർ. ആൻഡ് ഇഫ് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് മൈനസ് 1/2 മേളിൽ 4 minus 2x പ്ലസ് 4 ബൈ നമ്മളെന്താ റൂട്ട് ഓഫ്. ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ആസ് ഓഫ് നൗ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. നോ ഇഷ്യൂസ്. 4x minus x square dx ഡിയർ. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇനിയിപ്പം ഇതിനെ എനിക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? മൈനസ് 1/2 വെളിയിൽ, ദെൻ യു ഹാവ് 4 minus 2x ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 4x minus x square. ഇത് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവാണ് മുകളിൽ കിടക്കുന്നത്. നോക്കിയാൽ 4xൻ്റെ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവാണ് മുകളിൽ കിടക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വാട്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് 1/√t എന്നുള്ള ഫോമിലാവും. ഇത് ടി ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് യു ഓൾറെഡി നോ ഇറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? വാട്ട് ദ വാല്യൂ ഇസ് 2√t ആണ് കേട്ടോ. അതെന്തായാലും നമുക്കൊന്നും വലുതൊന്നും ചെയ്യാറില്ല, അത് നമുക്ക് എഴുതി പോകാം. പക്ഷേ യു നീഡ് ടു ഡെഫിനറ്റ്ലി സോൾവ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് 1/4 വെളിയിലെടുത്തു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് by 1/root of what? 4x minus x square dx. ഞാൻ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല ഇപ്പം. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഫോമിലാക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഫോർമുലാസ് എന്തെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ ദിസ് വിൽ ബി 1/2 ഇറ്റ്സെൽഫ്, ദെൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ 4 minus 2x. ഇത് എനിക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും അതിനെ ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരുമിച്ച് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഐ എം നോട്ട് ഡൂയിങ് എനിത്തിങ് വിത്ത് ദിസ്. ഫൈൻ. ദെൻ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഹിയർ ഇസ് this thing which I need to change it. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഒരേ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി. അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും കുറച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി കൺഫ്യൂസിങ് ഡിയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് എനിക്ക് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഐ വിൽ ടേക്ക് എ നെഗറ്റീവ് ഔട്ട് സൈഡ്. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് ഞാൻ വെളിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടിന്നും ക്യാൻ ഐ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പോസിറ്റീവ്, ബിക്കോസ് അടുത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് തന്നെ. ദിസ് വിൽ ബി മൈനസ് 4x. ഓക്കെ, ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എഴുതിയല്ലോ. യെസ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് പ്ലസ്, ദിസ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് വരും എന്നുള്ളത്, ഇവിടെ എന്ത് വരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മിഡിലത്തേൻ്റെ ഹാഫ്, 4ൻ്റെ ഹാഫ് വിച്ച് ഈസ് 2, അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഈസ് 2 സ്ക്വയറിനെ എനിക്ക് പ്ലസ് ചെയ്യാൻ വേണം. യാ, അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ, അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് മൈനസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ,
That's what. So ഇതെഴുതിയതിന് ശേഷം this one you don't need to touch it. I already have told you 4 minus 2x by root of 4x minus x square dx കിടക്കട്ടെ അവിടെ തന്നെ, plus this will be 4 ഉണ്ട്, then 1 by ഇവിടെ റൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഓക്കെ റൂട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം ഏത് ഫോമിലാണ്, എ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2ab പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ മൈനസ് ഞാൻ എഴുതി, ഓൾറെഡി ഐ ഹാവ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ദിസ് വൺ. എനിക്കിവിടെ -4 എന്ത് ചെയ്യണം, അതെനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ വെളിയിലെടുക്കും. ഓൾറെഡി ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്, ദിസ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഡിയർ, സോ ഇറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ഔട്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ഇറ്റ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് +4. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4 വെളിയിൽ വന്നു. ബാക്കി ഇത്രയും കൂടെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുക, എക്സ്, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഓർമ്മിച്ച് ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി. ഓക്കെ, if you want to follow other methods you can do it, no problem, but answer would be same dear. ഇവിടെ എന്താ -2 the whole square dx. അപ്പോൾ നമുക്കായല്ലോ, ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 എന്ന് എഴുതി കൂടെ, -1/2 root of 4 minus 2x by root of 4x minus x square dx plus 4, yeah, ഇതെന്താ 1/2 square minus x minus 2 the whole square dx here. ഇത് ഏത് ഫോർമുല, oh I missed out the root here. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മളെ ഫോർമുല എന്താ, നമ്മളെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം, ഇൻറ്റഗ്രൽ 1/√of a square minus x square ഫോർമുല. ഇപ്പം that's equal to what is it, sin inverse dear, sin inverse x by a plus c. that is my formula. ഇത് വളരെ ഈസി. ഇതെന്താ, ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ 1/√t എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ 2√t. ദാറ്റ് ഓൾറെഡി ഐ ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ്, കാൽക്കുലേറ്റഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ ഇത് പഠിക്കുക, ഇത് വളരെ ഈസിയാണ്. ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ദിസ് വൺ കുഡ് ബി അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദിസ്, ഇത് അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും, ഓക്കെ ഓൾറെഡി 1/2 ഉണ്ട്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫോർമുല സേസ് 2 ഇൻറ്റു, ഫോർമുല അല്ല കേട്ടോ, ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, അത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം. എപ്പോഴും നമ്മൾ ടി എടുത്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി മച്ച് മോർ ലെങ്തിയർ, അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഒരുമിച്ച് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ 1 സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ദ ഹോൾ തിങ് വാട്ട് ഈസ് ദയർ ഇൻസൈഡ് വിച്ച് ഇസ് 4x minus x square. അത് കഴിഞ്ഞു. യാ, then what you have here plus you have 4, then what you have sin inverse, നമ്മളെ ഈ ഫോം sin inverse x എന്താ ഇവിടെ x minus 2 by a എന്താ 2 plus c dear, that's it. And you cancel these, what do you get, minus root of 4x minus x square plus 4 sin inverse x minus 2 by 2 plus c dear. This is gonna be my answer for my 20th question. It is easy dear, it is easy. ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ്. ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രോബ്ലം, ഓക്കെ CBSEയിൽ. On to the 21st question dear. Integral x plus 2 by root of x square plus 2x plus 3 dx dear. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്തായാലും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെയാണ്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ ന്യൂമിനേറ്ററിനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഇൻ വാട്ട് വേ, a into derivative of the denominator plus b dear, plus b. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് കിട്ടും, x plus 2 is equal to a into this is x square plus 2 plus b is what I am getting there. From here what I need to find, a and b. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും, ഓക്കെ എക്സിനെ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. what I will get, എക്സിൻ്റെ ഇവിടെ 1, ഇവിടെ വന്നിട്ട് 2a, right? So from here what I will get, it is 1/2. a നമുക്ക് 1/2 എന്ന് കിട്ടി. b നമുക്ക് എന്താ കോൺസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what I will get, 2 ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുണ്ട്, ഇവിടെ വന്നിട്ട് 2a പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ വാട്ട് ഈസ് ബി, ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 മൈനസ് 2a. അപ്പോൾ 2 മൈനസ് നമ്മൾ 2 ഇവിടെ 1/2 വരുമ്പോൾ ഇവിടെ 1, എന് പകരം 1/2 ഇടുമ്പോൾ 1, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ ബി എന്താ 1. സോ ഐ ഹാവ് ഹാഫ് ആൻഡ് ബി ഈസ് 1 ഡിയർ. എ ഈസ് ഹാഫ് ആൻഡ് ബി ഈസ് 1. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും, സോ നൗ, അപ്പോൾ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണല്ലോ ഞാൻ എയും ബിയും കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പോൾ x plus 2 now will become what, half into
2x plus 2 plus 1 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I need to now change it, right? Change what? My question into something like this. നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ന്യൂമിനേറ്റർ മാറിയിട്ട് it will be half 2x plus 2 plus 1 by നമ്മളെ റൂട്ട്. അപ്പോൾ റൂട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കേട്ടോ അത് ആലോചിക്കണം. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x plus 3 dx എന്ന് ഫോമുല ആവും. ഫൈൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is my next step dear? I need to divide അല്ലെങ്കിൽ divide the integral sign among these two terms. ഏതൊക്കെയാ? ഹാഫ് ഞാൻ വെളിയിൽ എഴുതി. സോ 2x plus 2 by root of x square plus 2x plus 3 dx. The other one is just 1 by root of x square plus 2x plus 3 എന്നുള്ള ഫോമിലും നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ now I need to just integrate this one. Yeah, half ഉണ്ട്. The first one, as I have told you every single time, ഞാനിത് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. എങ്ങനെയാ? നമുക്ക് താഴെ കിടക്കുന്ന ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കിയേ, അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷനാണ് നമുക്ക് മേളിൽ കിടക്കുന്നത്. നോക്കിയേ. യാ, so we don't need to worry much because you can treat it as 1 by, as I have been keep on telling in these questions dear, integral 1 by t is not dt is nothing but 2 root t. ഈ ഒരു ഫോമിൽ എനിക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി മച്ച് അബൌട്ട് ദിസ്. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് യു നീഡ് ടു ഫോം ഇറ്റ് ഡിയർ. ദാറ്റ് ഇസ് 1 by നമ്മളെ റൂട്ട് ഉണ്ട്. യാ, ദെൻ റൂട്ട് ഓഫ് ദിസ് വൺ ഐ നീഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ. ഏതൊക്കെയാ? 2x. ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ? അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹാഫ് മിഡിലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഹാഫ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ആണ്. അപ്പോൾ 2ൻ്റെ ഹാഫ് ദാറ്റ് ഈസ് 1. അപ്പോൾ 1ൻ്റെ സ്ക്വയറിന് എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണം, അതേപോലെ തന്നെ സബ്ട്രാക്റ്റും ചെയ്യണം. സോ ഓൾറെഡി അവിടെ ഒരു 3 ഉണ്ട്, -1 എന്നും കൂടെ എനിക്ക് ചെയ്യണം dx. ഓക്കെ, സോ ഐ ആഡഡ് എ 1 സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ 1 ആഡും ചെയ്തു മൈനസും ചെയ്തു. എന്തിനാ? ഹാഫ്. ഇത് ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതും ബിക്കോസ് ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ 1 സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ആൻസർ ഡിയർ, ബിക്കോസ് ഐ ഓൾറെഡി ഹാവ് ഇറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ ഇതിനെ താഴെ കിടക്കുന്ന ടി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ദെൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം തിങ് ഡിയർ. ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദിസ്? ദിസ് ഈസ് 1 by, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ദിസ് വൈ വി റൈറ്റ് വൈ വി ആഡഡ് ദാറ്റ് 1 and -1 is so that with this one this will become a plus b the whole square. Okay, a plus 2ab plus b square dear. So it will be a plus b the whole square എന്ന് വെച്ചാൽ x plus 1 the whole square. Fine. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് മിച്ചായിട്ട് കിടക്കുന്നില്ലേ? So I need to add those, or in fact it is subtract. So I will get what? 2. Okay, 2 ഒന്നിനെ അടക്കട്ടെ, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ എഴുതാം. Which now a little more minor change according to the formula എനിക്ക് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ x square plus 2x plus 3 dx. ഓക്കെ ഫൈൻ, ഞാൻ അവിടെ എഴുതി. ഓക്കെ ഡി, അതേപോലെ തന്നെ. Now what I have here to do is, ഇതെനിക്ക് ഫോർമുല വൈസ് വരണമെങ്കിൽ അകത്തും മറ്റേ ടേം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എക്സും ഇത് എയും ആണ്. അങ്ങനെ അതും സ്ക്വയർ ആക്കണ്ടേ? സോ ഹൗ ക്യാൻ ഐ റൈറ്റ് ഇറ്റ്? √2 the whole square dear. അത് ആലോചിക്കണം കേട്ടോ. 2 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എഴുതാൻ പറ്റൂലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വിടല്ലോ. ഇറ്റ് ഈസ് √2 the whole square. സോ നൗ ഐ ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ ഫോർമുല ഡിയർ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർമുല? ഇൻ ഫാക്ട് ദിസ് വൺ ഇസ് ഫോർമുല എന്താ? ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 by ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ദർ ഇസ് എ റൂട്ട് ഓൾസോ. റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ. വളരെ ഈസിയാണ് ഡിയർ. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു dx ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മളെ ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് നമ്മളെ റൂട്ടിനകത്ത് എന്തുണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് മൈ ഫോർമുല ഇസ് ഫോർ ദിസ്. This one, this is the one dear. If you apply, it's gonna give me a clear cut answer. What is it? നമ്മൾ 1/2 ഇവിടെ ഉണ്ട്. With this one 2 into നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ root of this one which is x square plus 2x plus 3. Yeah, that's done. Now the other thing is plus ഇതിൻ്റെ വന്നിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ? നമ്മളെ ഫോർമുല ഉണ്ട് ഇവിടെ. log x is what?
x plus 1 ആണ് ഇവിടെ x. This is your a. അപ്പോൾ പ്ലസ് നമ്മളെ റൂട്ടിനകത്ത് എന്താണോ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, if you look back it will be the same thing, this will be the same thing, x square plus 2x plus 3 plus c, that's it. So if you go and cancelling this, and the final answer is what, root of x square plus 2x plus 3 plus log x plus 1 plus root of x square plus 2x plus 3 plus c, dear. This is what gonna be answer for my 21st question. Then that was quite easy, right? Yes. Then move on to 22nd question then. On to 22nd question, dear. Integral x plus 3 by x square minus 2x plus 5. Okay. വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല, സെയിം അതേപോലെ തന്നെ റൂട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ആ പ്രീവിയസ് 2 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് റൂട്ടില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ താഴെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ മേളിൽ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷനാണ്, താഴെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫംഗ്ഷനാണ്. സോ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ബീൻ ടോൾഡ് ടു ഡു, നമ്മളെ ന്യൂമിനേറ്റർ എന്നെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം? a into you need to differentiate the denominator, which is x square minus 2x minus 5 plus b എന്നുള്ള ഫോമിൽ നമുക്ക് അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. So what I will get, which implies x plus 3 is equal to a into this will be x square minus 2 plus b എന്നുള്ള ഫോമിലാവും അല്ലേ. From here what I need to equate the x terms. When you equate 1, because you need to find what, a and b, aയും bയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. എയും ബിയും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാൽ എയും ബി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? എക്സ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 1 ഹിയർ, ദെൻ this is gonna be like 2a. So anything else? No. So a is what, 1/2, അത് കിട്ടി. b is to b constants equate ചെയ്യുക. ഇവിടെ 3 ഉണ്ട്, this side it is 2 minus 2a plus b. So this b is what, 3 plus നമ്മൾ ഇത് ഇപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ plus 2a, that is 3 plus ഇവിടെ എന്താ ഹാഫ് ആണ്, so it will be 1. So b is what, 4. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ 1/2 കിട്ടി, 4 കിട്ടി. So if you know this, then what is my x minus 3 now, x plus 3 now, a എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1/2, 2x minus 2 plus b എന്താ 4. കഴിഞ്ഞില്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ what will be my question now? That will be, ഇതിന് പകരം എന്തെഴുതും? ഇതിന് പകരം ഇത്, that is half. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ i ആയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. i ആയിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ ഓൾസോ കീപ് ദിസ് വൺ ആസ് i ഇഫ് യു ഫീൽ ദാറ്റ് ഒരു ട്രാക്ക് ആവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആവുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കീപ് ഇറ്റ് ആസ് i ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് i ഈസ് നൗ വാട്ട്, this plus 4 by, there is no root, without the root x square minus 2x minus 5 dx. Find here. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സ്ഥിരം പ്രോസസ്സ് എന്താ, നമ്മളിന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് 2x minus 2, then your denominator x square minus 2x minus 5 their dx, then the next one 4 വെളിയിൽ 1 by x square minus 2x minus 5 dx dear. Now you need to just go ahead and integrate these two. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ that will be giving you the final answer dear. Okay, എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക്? First one is pretty easy. First one easy എന്ന് പറയാൻ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ 1/2 വെളിയിലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തെ അതേ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷനാണ് മേളിൽ കിടക്കുന്നത്. നോക്കിയേ, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 2x മൈനസ് 5, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിലുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 1/t. നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ 1/t എന്താ, ലോഗ് ഓഫ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ. ഓക്കെ, അത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. പ്ലസ് 4 ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് വാട്ട് 1/, ഇത് നമുക്ക് ഓക്കെ, ഇത് ഞാനൊന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കണം. എങ്ങനെ ആക്കുക, ഇത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതി പോകാം കേട്ടോ, ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഇറ്റ് ടുഗദർ. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 2x മൈനസ് 5 dx പ്ലസ് 4 അവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 4 ഉണ്ട്. ദെൻ ഐ എം ഗോണ മേക്ക് ദിസ് വൺ ആസ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ അതേപോലെ തന്നെ, സെക്കൻഡ് ടേമും അതേപോലെ തന്നെ വിത്ത് ദ എക്സ്. പക്ഷേ ദ തേർഡ് വൺ
ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി അവിടെ 2 ആണ്. 2ൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1. അത് നമുക്ക് പ്ലസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ഫൈൻഡ് ഹിയർ. അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. വൺസ് ഐ ഹാവ് ഡൺ ദാറ്റ്, പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഫോർമുലാസ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. ഫോർമുലാസ് അറിയണം. അതെ, ഇപ്പോൾ വരെയും ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർമുലാസ് യു നീഡ് ടു സ്റ്റഡി. It's not like you just by heart it, dear, but as you keep on doing all these problems, eventually it will come, because it's very easy one. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് a square minus 2ab plus b square ഫോർമുല ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം? x minus 1 the whole square. This will give me what? Minus sorry, it will be okay, minus 6 it is. Yeah, minus 6, because minus 5 minus 1 is minus 6. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോമിൽ എഴുതണം. ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ വരണം അല്ലേ? എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ക്വയറിൽ എഴുതാം? ഇത് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു, ബിക്കോസ് 1 സ്റ്റെപ്പിൽ എനിക്കിത് എഴുതാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഏതിൻ്റെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിൽ കിടപ്പണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ലോഗ്. ബട്ട് ദിസ് വൺ ഐ നീഡ് ടു ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ദിസ് വൺ ഇൻ എ ഫോം ദാറ്റ് I have some formulas. Yes, I have formula on these when I write the 6 as the root x the whole square, dear. And what is my formula? Formula you need to know, dear. That is very, very, very important. So this is gonna give me what? Integral, actually formula and 1 by x square minus a square dx. The formula endanu vechal 1 by 2a log, okay, 1 by 2a log എന്താണോ ഇവിടെ അത് തന്നെ x minus a, not with the square, then x plus a, dear, plus c. This is my formula. Okay, make sure that you keep this one in your mind. Once you know this one, then it's pretty easy, right? ഇതെന്താ 1 by 2 തന്നെയാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ദെൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിൽ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ what I can write? Log of your denominator, dear, which is x square minus 2x minus 5. ഞാൻ എഴുതി. Then this one, according to the formula, what is it? 4 ഉണ്ട്. 1 by 2 into a എന്താ? root 6. Yeah, this is x, this is a. അപ്പോൾ root 6 അത് കഴിഞ്ഞു. then log ഇതെന്തൊരു x എന്താ? x minus 1 minus root 6 by x plus x minus 1 plus root 6 plus c, dear. That's it. Now start going for some cancellations. X square minus 2x minus 5. Yes, that's done. Then either random cancel either 2. Just 2 root 6 log x minus 1 minus root 6 by x minus 1 plus root 6, dear, plus c. So that's the one. Fine. That is your 22nd question, dear. Moving on to 23rd then. Going on to the 23rd question, dear, where it's asked to integrate 5x plus 3 by root of x square minus 4x plus 10 dx, dear. This is the question. Okay, so the same thing what we have been doing so far. We have numerator edutittu, then we are gonna make in this form a into d by dx into the differentiation x square plus 4x plus 10, yeah, plus b നമ്മളെ ഫോർമുല ആക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് എ. പക്ഷേ അതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ഇൻറ്റു ദിസ് വിൽ ബി 2x, yeah, plus 4 plus b. And after doing such a long questions, dear, you now know why I am doing it so, because it's to get in two terms. One, with the denominator differentiation മേളിൽ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ഇതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. So here I need to find what? X. So I'm equating the coefficients of x. അപ്പോൾ 5 ഇവിടെ x ൻ്റെ അവിടെ, over here x ൻ്റെ അവിടെ എന്താ? 2a, nothing else. So a is what? 5 by 2. It is straightforward. Now if you go for constants, constant ഇവിടെ 3 ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ, then over here is 4a plus b. So what is b? b is equal to 3 minus 4a. a is what? 5 by 2. Idu cancel I 2. So b is equal to 2 minus, it's gonna be 10. Yeah, minus 10. So that gives me minus 7.
is what might be. അപ്പോൾ എയും ബിയും കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് what I can change this one into 5x. നമ്മുടെ numerator will be changing now to a is 5 by 2, 2x plus 4 plus b is 7. So ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ negative 7 എന്നിട്ടു. Fine. So that's it dear. If you know this one, what is it? Like if I'm keeping this one as I, what is now my I? I is equal to, I will be changing that, right? Obviously our numerator will be now changed to 5 by 2, 2x plus 4 minus 7 by namala root nagathu x square plus 4x minus plus 10 dx now. That, okay, I will change it here. This one I need to change it. I need to split the integral dear. നമുക്ക് എന്തായാലും 5 by 2 വെളിയിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അത് വെളിയിൽ വന്നു. what you have is 2x plus 4. ഞാൻ ഇതുവരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല. ഫസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൂട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ടേമിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷനാണ് മേളിൽ കിടക്കുന്നത്. നോക്കിയാൽ കാണാം അല്ലേ, dx. So I have the formula that we will apply in the end. Minus your 7, okay, വെളിയിൽ, then 1 by the same thing, which is root of x square plus 4x plus 10 dx. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാൻ പോരെ. എന്താ ചെയ്യൽ? ഇതിനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. ഇത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ഫോർമുല, ബിക്കോസ് നമ്മൾ താഴത്തേനെ നമുക്ക് ടി ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്, ഞാനിപ്പോൾ എഴുതുന്ന ടേം ടി ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അതിനപ്പോൾ മേളത്തെ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് ഡി ടി ആയിട്ട് എഴുതുക. So I already have a formula. Integration 1 by root t is what? 2 root t എന്ന് നമുക്കറിയാം. 2 root t എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ what is my answer here? 2 into root of this. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു 5 by 2 കൂടെ വരും. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എഴുതാം. അപ്പോൾ that is very easy. That all the questions, the first term is going to be very easy here because അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ തന്നെ മേളിൽ കിടക്കും. Then minus 7 ഉണ്ട് അവിടെ. And now I need to make this one as perfect square. എങ്ങനെ ആക്കല്? x square plus 4x ഈ എക്സിൻ്റെ ടേമിൻ്റെ ഹാഫ് ആക്കുക, which is 2, അതിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ, that is 2 സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പുതിയ ടേം കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനെ സബ്ട്രാക്റ്റും ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പോൾ I subtracted minus 4 also. അപ്പോൾ 5 by 2, this is gonna be the same thing until I integrate it throughout. Okay, x square plus 4x plus 10 dx. Okay, then I have a minus 7 with these ones will now change to what? A plus b the whole square. Okay, അറിയാം, a plus x square plus 2ab plus b square ആ ഒരു ഫോർമുല ആവും. So this will be x plus 2 the whole square. അതിനാണല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുന്നത്. അതെഴുതി. And this will be what? It will be 6 dx, right? 6 dx. അപ്പോൾ like 10, yeah, minus 4, it's gonna be 6. So now what I need to change? I need to change that one too in a bit. Root name എനിക്ക് square അല്ല 6 എനിക്ക് സ്ക്വയറിലാക്കണം, so that I get the formula to solve it. This one is pretty easy. Okay, ഇത് നമുക്കൊന്നും നോക്കണ്ട. This is pretty easy for you to solve. പക്ഷേ ഇത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെഴുതണം ഇവിടെ? 6ന് അതിനെയും സ്ക്വയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് root 6 this whole square എന്ന് എഴുതണം. Yeah, now this is what you need to do it dear. And once I have it, I have a formula here. Okay, പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ വിട്ടുപോയി, root. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുണ്ട് ഫോർമുല? 1 by root of x square plus a square ആ ഫോർമുല അവിടെ കിടക്കുന്നത്. So that is equal to, what is it? You know, right? If you don't know, please learn it. That is log of x plus, നമ്മളിവിടെ എന്താണോ x അത് പ്ലസ് റൂട്ടിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാം, which is x square plus a square plus c dear. That is such exactly my formula for this particular question. When you have it, we'll go for the final answer dear. Then 5 by 2, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു log of what? No, not log dear. This is going to be like root 2. അതവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ, അങ്ങനെ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ്, ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ ടി ആയിട്ട് എടുക്കണം ഡിയർ. ഓക്കെ, ടി ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ദീസ് ടു തിങ്സ് വിൽ ബി ഡി ടി. അപ്പോൾ 1 by root t dt എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. ദാറ്റ് ആൻസർ ഇസ് 2 root t. നിങ്ങൾ കുറേ പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാത്തത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ്
2 into നമ്മളെ റൂട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4x plus 10. Okay, അതെഴുതി. Yeah, this one I don't want. Plus, no, minus 7, then this one, which is log x in x plus 2, because this is x, this is a, plus root of endano bracket dathu kidakkuna adu, which is x square plus 4x plus 10 plus c d. That's it. So if you write it properly, if 2 and 2 cancel out, 5 root x square plus 4x plus 10 minus 7 log, then ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ഇത് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി, plus 2 plus root of x square plus 4x plus 10 plus c dear. This is what the answer for my 23rd question dear. So it's pretty easy. Then moving on to 24th then. On to 24th question dear. Integral dx by x square plus 2x plus 2 dx equals എന്താണ്? These are the 4 options. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്തായാലും ആൻസർ ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ what I'm gonna do here, okay, ഞാനിതിപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു okay, 1 by, because I don't have anything over there and there is no root there, താഴത്തിന് ഡിഫറൻസിയേഷൻ മേളിലൊന്നുമില്ല. സോ വാട്ട് ഐ നീഡ് ടു ഡു, ഐ നീഡ് ടു മേക്ക് ദിസ് വൺ ആസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ, ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് എ ഫോർമുല വിച്ച് ഐ ക്യാൻ അപ്ലൈ. സോ നമ്മളിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ടാൻ ആണ്. അപ്പോൾ യു മസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ ലൈക്ക് ടാനിൻ്റെ ഏതാ വരുന്നത്, എന്തായാലും ഇങ്ങനെ തന്നെ വരണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടാൻ എഴുതാൻ പറ്റും. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് അതേതാ 1 by x square plus a square ഫോമിൽ വേണം നമുക്ക് വരാൻ, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ 1 by a ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് x by a plus c എന്നുള്ളത്, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കണം. അങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല കേട്ടോ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റീസൺ ദാറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ്, 2ൻ്റെ ഹാഫ് എന്താ 1ൻ്റെ സ്ക്വയർ, ബിക്കോസ് യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് എ 1 ഹിയർ, ദെൻ ഓൺലി ദീസ് തിങ്സ് കുഡ് ബി ടേക്കൺ ആസ് a plus b ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ +1 ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു, I will also subtract 1. Okay, ഞാനത് സബ്ട്രാക്റ്റും ചെയ്തു. സോ വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഹിയർ ഇസ്, ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല കേട്ടോ, 2 ആയതുകൊണ്ട് 1ഉം 1 + 1 എന്ന് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, നോ പ്രോബ്ലം, ബിക്കോസ് 2നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് 1 + 1 എന്ന് എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം, 2 എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഇത് ഞാൻ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം. സോ ദീസ് 3 തിങ്സ്, a square minus 2ab plus b square. So this is also, you can take it as a square. So what is this one? X plus 1 the whole square. This will be 1 square dx dear. ഇനി എന്താ നമ്മളെ ഫോമിൽ നോക്കിയേ. Yeah, it is in this form, right? 1 by x square. This is your x, this is your a. അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, 1 by a. 1 by a എന്ന് വെച്ചാൽ 1 by 1 തന്നെയാണ്. Yeah, then you are tan inverse x എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ x plus 1 by what, your 1 plus c. What is it? That is nothing but tan inverse x plus 1 plus c dear. That's it. So which one? Yeah, B. So B is gonna be answer my 24th. Then 25th, the last question dear. Okay, on to the 25th question dear. Integral dx by root of 9x minus 4x square dx dear, for x square. Options are there, so we know that answer എന്തായാലും അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആലോചിക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ആലോചിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് എന്തായാലും എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ 4 ഉണ്ട്. എനിക്ക് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ എപ്പോഴും 1 ആയിട്ട് വെക്കാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം. ദർ ആർ അതർ വേസ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ഐ വോണ്ട് ടു ജസ്റ്റ് റിമൂവ് ദാറ്റ് വൺ. സോ വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു ഇസ്, ഐ എം ഗോണ ടേക്ക് ദാറ്റ് 4 ഔട്ട്സൈഡ്. 4 വെളിയിലെടുക്കുകയാണ്. വെളിയിൽ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ വെളിയിലെടുക്കാം. 4 ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ദിസ് വിൽ ബി വാട്ട്, 9/4x എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അല്ലേ, ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ 4 ദെയർ. സോ ബൈ 4 എന്നിട്ട് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു ഫസ്റ്റ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, ദിസ് ഈസ് വെരി ഈസി ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് സീൻ സ്റ്റുഡൻസ് മേക്കിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. ദെൻ ഈ 4ന് നമുക്കിപ്പം വെളിയിലല്ലേ കിടക്കുന്നത്, സോ ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഇഫ് ഐ വാണ്ട്. ദാറ്റ് വിൽ ബി √4 ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തു കോമൺ ആയിട്ട്, ബിക്കോസ് കോമൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സാധനം ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തപ്പോൾ √4, അതിന് ഞാൻ 1/2 എന്ന് എഴുതാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ. Then this one, there is a negative there. X സ്ക്വയറിൻ്റെ അവിടെയാണ് നെഗറ്റീവ്. സോ വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു ഇസ്, ഐ വിൽ ടേക്ക് ദ നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്സൈഡ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേമിൽ നെഗറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിയർ, എക്സ് സ്ക്വയർ
minus 9 by 4x. Yeah, ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഫൈൻ, എനി പ്രോബ്ലം? നെഗറ്റീവ് വെളിയിലെടുത്ത് ഞാൻ എഴുതി. ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഇതിനെയാണ് ഞാൻ ഇനി പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഹൗ? ദിസ് ഇസ് 1 by 2. ഓക്കെ, ലീവ് ഇറ്റ് there. This one, see very carefully. Minus, okay, വെളിയിൽ കിടക്കട്ടെ. എക്സ് സ്ക്വയർ, ഫൈൻ. ഇതിൻ്റെ എക്സ് ടേം അല്ലേ, അതും വേണം തന്നെ എനിക്കിവിടെ എന്തായാലും എഴുതണം. ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 9 by 4ൻ്റെ ഹാഫ് എന്താ? ദാറ്റ് ഈസ് 9 by 8. അപ്പം 9 by 8 എനിക്ക് സ്ക്വയർ, അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എനിക്ക് ആഡും ചെയ്യണം. At the same time, I don't have anything else dear. So what I will do? Okay, I will just subtract it also. Okay, പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ആഡും ചെയ്തു, സബ്ട്രാക്റ്റും ചെയ്തു. ബിക്കോസ് ഐ ക്യാൻ കമ്പൈൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദിസ് വൺ ആസ് a minus b the whole square. അങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? 1 by 2. എനിക്ക് വേറെ അതിന് മുമ്പേ ഈ കേട്ടോ ഈ നെഗറ്റീവ് ദിസ് തിങ് ഇതെന്തായാലും എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യമില്ല, ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഐ എം ഗോണ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വെളിയിൽ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്ലസ്. സോ 9 by 8 the whole square. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് മൈനസ് ഈ മൈനസ് ദെൻ യുവർ ബ്രാക്കറ്റ് 1 by. ഓക്കെ, ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. 9 by 4 പ്ലസ് 9 by 8 the whole square dx. ഫൈൻ, ഓക്കെ, അങ്ങനെ എഴുതി. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു, ഇനിയിപ്പോൾ എഴുതാനായിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. ദെൻ ഐ ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു അപ്ലൈ ദ ഫോർമുല ഡിയർ. വാട്ട് ഇസ് അപ്ലൈ? ഞാൻ ഓവർ ഹിയർ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സോ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് തന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഫോർമുലാസ് എന്തായാലും അറിയണം. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് തന്നാൽ യു ഹാവ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ്. സൈൻ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ഫോർമുല? എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഓക്കെ, ഐ ജസ്റ്റ് ലോസ്റ്റ് മൈ റൂട്ട്. ഓക്കെ, റൂട്ട് യുവർ 1 by റൂട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് സൈൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തായാലും റൂട്ടാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 1 by റൂട്ട് ഓഫ്, ഇവിടെ നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് വൺ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ആ ഫോമുല അല്ലേ പറഞ്ഞേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളെ ഫോമുല എന്താ? സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദി ഈസിയസ്റ്റ് വൺ ഡിയർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫോമുല വാട്ട് വി ഹാവ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് അതേപോലെ എഴുതുമ്പോൾ 1 by 2. ഓക്കെ, വെളിയിലുണ്ട്. യാ, ദെൻ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ദെയർ ദ സെയിം തിങ് റൈറ്റ്. 1 by നമ്മളെ റൂട്ടിനകത്ത് 9 by 8 whole square, which is this one is what? നമ്മുടെ ഫോർമുല നോക്കിയേ, a ആണ്. മൈനസ് ദിസ് ഹോൾ തിങ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് വാട്ട്? എക്സ് മൈനസ് 9 by 8 the whole square, ബിക്കോസ് അത് ആ ഒരു ഫോർമുലയാണ്. യാ, ദിസ് ഇസ് ഗോണ ബി യുവർ എക്സ്. സോ ഇഫ് യു പുട്ട് ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? 1 by 2. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 1 by 2, ഇതും ഉണ്ട് 1 by 2. ഓക്കെ, ലുക്ക് ഫോർ ദിസ് ആൻഡ് ദിസ്, ബിക്കോസ് 1 by 2 തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. സൈൻ ഇൻവേഴ്സ്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ എക്സ്? എക്സ് ഇസ് 7 by എക്സ് മൈനസ് 9 by 8 by യുവർ എ ഈസ് 9 by 8 പ്ലസ് സി ഡി. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് എൽ സി യും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? 8 മേളിപ്പോവും. 8x മൈനസ് 9 by 8 by നമ്മൾ 9 by 8. 8ഉം 8ഉം ക്യാൻസൽ ആവും. what you will get is half sin inverse 8x minus 9 by 9 plus c dear. Which one? This one. So your answer is B. Fine. So this is how you do it dear. This is your 25th question. So students, that was our exercise 7.4 dear. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനിയുള്ള ഈ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഈ എക്സസൈസ് ഒക്കെ എനിക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർക്കണമെന്നുണ്ട്. Then I will start with the application of derivative dear, and then your application of integration. Then at the end, before your exam, I think like I will just finish off your vectors and your 3D coordinate geometry. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെക്ടേഴ്സും 3D ജോമെട്രീൻ്റെയൊക്കെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഷുവർലി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഐ വിൽ ബി അപ്ലോഡിങ് ഇറ്റ്. Yeah, so you can have a note of it if you know it, and if you don't, then use these exercises for your better catch up with your portions dear. Okay, appo endarum cheyidu okay, if any difficulty refer back to the videos. More times you practice dear, that will be good for you. So make sure that you practice well, and let's hope that everything will be fine this year. So see you on next section then. Bye. My name is Arun.